దేవుడు మీరు కావాలని కోరుకుంటే, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మంచి మాట వినండి. మనం చాలా బాధపడుతుంటాం. ఎందుకు తెలుసా? దేవుడు కూడా ఎంత గొప్పడంటే మీరు ఏ రకంగా బాధపడుతున్నారో ఆ రకంగా మీకు సమాధానం ఇస్తూ ఉంటాడు. కానీ ప్రతి నిత్యము ఆయన సన్నిధిలో మనం ఉంటేనే ఆ సమాధానం ఏదైతే దేవుడు మనకిస్తున్నాడో, ఆ బలము ఏదైతే దేవుడు మనలో సమకూర్చాలని ప్రయాసపడుతున్నాడు, మరి ఏ బాటలో మనల్ని ముందుకు నడిపించి మన గమ్యంలోకి సందేహం లేకుండా చేర్చాలని కోరుకుంటున్నాడు, అది మనకు లభించాలంటే, అవన్నిటిని మనం పొందుకోవాలంటే అనుదినం ఆహారం దేవుని సన్నిధిలో మనం పొందుకోవాల్సిందే. ఆమేన్. ఆయనతో ఉంటే మీరు ఏ సందేహంతో జీవిస్తున్నారో ఆ రోజుకి, ఏ బాధతో జీవిస్తున్నారో ఆ రోజుకి ఆ వచనం ద్వారా మీతో ఖచ్చితంగా దేవుడు మాట్లాడతాడు. ఆమేన్. ఉదాహరణకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై డియర్ పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్, మెనీ ఆర్ వరీడ్. దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వరీస్ ఎవ్రీ డే. బట్ ఐ టెల్ యూ, ఇఫ్ యూ బిలీవ్ మీ, and I tell you, you have to believe me. Why? Because what I am telling, it is coming from the Spirit, not by human flesh. I am not boasting this, but I am glorifying my Lord, who always blesses me through His word. So every day we are in a situation, we are in a circumstance, we are in a problem where nobody can solve it. And nobody can give you the, what you say, encouragement words what God can give us. I hope you hear me clearly. So today, many are there thinking that nobody cares me when I do something good to them. You might be thinking that I have been doing so good, I have been fighting so many battles, but still I have not received any reward, any good name, any fame, anything what you want to become or increase in your life. Sometimes people may never realize what you do, how you help them, how you brought them to a situation, to a position where they are. And you might be worried about it, thinking, God has given me so many promises, and I have been doing all good things, but nobody remembers me, nobody cares me, and they never even come to thank me. You might be thinking like that, my dear people of God. But today I encourage you by the Holy Spirit of God, if you believe me, you will definitely come out of this bondage, come out of this spirit, Amen. come out of everything, whatever which is paining you, pinching you, making you to struggle in your life. You might have think, oh, I have done so many things to my father, my mother, but they don't remember me. You might think, I have done so many things to my brothers and sisters, but still they don't remember me. They don't have that gratitude, that courtesy to come back. But still I encourage you, my dear people of God, by the Holy Spirit of God. Today the Lord is going to talk to you. And today the Lord is going to deliver you from all those pains and sorrows and wounds. Amen. And if you pay more attention, you will understand more about what God is going to give you today, the gift, the wonder which is going to happen in your life. Sometimes we see miracles only in the physical body and in the world. But internally, every day, one miracle should happen in your heart, in your mind, in your soul. That is what encourages you and makes you to stand in the presence of the Lord and receive all whatever you want, more than your desire. For example, you take David. He has been in the field, in the forest. He was taking care of the sheep of his father.
And you know how many battles he fought. He killed the wolves to save the sheep, but nobody thanked him. Nobody honored him. Nobody said, "Oh, David, you did very good things." Not even his brothers or his father also. And in the same way, if you see, he has killed lion, but still no reward for him. Nobody cared him. Nobody rewarded him. At least for courtesy's sake, "Oh, you are taking good care of my sheep." Never his father and brothers said. Apart from that, he had received all the cursings and unwanted insult things only he has received. But David never fought or never went and asked his father or brothers, "Why did you curse me? Why do you insult me? I am your brother. I am taking care of all your property. I am doing good, but no appreciation in my life." He was just doing his works. He never ever stood for the appreciation. And apart from this, even prophet Samuel went and anointed him and told him, "You are a king. You are going to become a king." And he never went to God, nor he went to the man of God and asked, "You anointed me as a king, but nobody honors me. Nobody cares me. I did everything good." Now, keep aside David. You know Joseph. He was doing good everything to his family. But what reward he got from his family? His father forgot him. His brothers left him. They wanted to kill him. They wanted to destroy his dreams, destroy his future, destroy his life. And he was doing good in everything. In his family, even in the family of the Potiphar, the king, he was doing everything good, favor only. Later, now you just be careful what I am saying. He was in the prison. He was in the prison and he was revealing all the secrets, dreams of the other thieves, that means who were other companions who were there in the prison. And he requested them, "If you meet the king, please tell about me. Tell king to consider over me. Have mercy on me." But these two people who were his colleagues in the prison, they left out. They were released. They went to the king. One served, one was hanged. But nobody revealed to the king. So, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, sometimes you feel like this, nobody, they take favor from me, they take help from me, they take everything from me, but nobody has that gratitude to come and reveal my name, my fame should come. See, these are the things worries us more. When these are the things are worrying us more, we get that bitterness, the spirit of bitterness, the spirit of anger, the spirit of revenge, the spirit of cursing them unnecessarily. But here, Joseph left everything to God and he was still doing the same thing, serving other prisoners. David also was doing the same thing, serving his father's sheep. Sometimes we feel like fighting the Goliath immediately and get the name and fame. Sometimes we feel like Joseph, instead of revealing them, I could have revealed to somebody else. But when the time comes, you need not go in search of Goliath. Goliath will come in search of you. God will put you in that position where Goliath will be, where your name will be, where you will be called the king of the coming generation. When the time came to Joseph, Pharaoh himself called Joseph. Joseph never went to Pharaoh.
So, my dear people of God, we have to wait upon the Lord for His time. These good things what we are doing, these are becoming the steps. Even if it is 3 steps left which you have to climb, that 3 good things you have to do, till then you cannot reach over there. So till then we have to be patient, and the test and the process what God kept before you, we have to do it. But people are not like that. Some people are very good. They stay, they wait upon the Lord. But some, they want immediate action, immediate reflection. Immediately they have to come, either beg sorry or say thank you. See, no one came to Jesus and said, sorry, we killed you. But he himself asked the Lord, God the Father, Father, forgive them because they don't know what they are doing. So if you believe Jesus, we say we love Jesus. If you love Jesus, for His sake, for His love, we have to say, Lord, forgive them. What they are doing, they don't know. Because you know the truth, what they are doing. So you can forgive them. It might be because of the evil spirit. It might be because of the witchcraft powers they are acting against you. It might be some other spirits which are to stop your destiny. It is making them to react against you. సో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ చూడండి, దావీదు రాజు మేలు చేస్తేనున్నాడు అన్నదమ్ములకి. తండ్రి యొక్క గొర్రెలను మేపుతున్నాడు అడవిలో. ఎడ్లు లాయన్ని, సింహాన్ని చంపాడు. మరి అదేవిధంగా ఎడ్ల బండ్లను ఏమంటారు దాన్ని, సింహాలను, మరియు వేరే జంతువులు కూడా వస్తే వాటిని కూడా చంపాడు. గుడ్డెల్గుబ్బ. సో ఇలాంటి జంతువులను చంపిన తర్వాత కూడా దావీదు రాజుకు ఎలాంటి ప్రశంసత కానీ కృతజ్ఞతలు కానీ వాళ్ళ కుటుంబం నుంచి రాలేదు. యోసేపు తనతో పాటు చెరసాల్లో ఉన్న వారికి కూడా కలలు వివరించాడు. వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి రాజుకు చెప్పండి, నేను అమాయకుడిని, నేను ఏ పాపం చేయలేదని చెప్పండి, నన్ను ఇక్కడి నుంచి బయటికి తీనంటే వాళ్ళు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. కానీ దావీదు రాజు మరియు యోసేపుని ఇద్దరిని చూడండి, వారు చేస్తున్న సేవ అలాగే చేస్తూనే ఉన్నారు. ఎలాంటి మెప్పు రాలే, గొప్పతనం రాలే, ప్రజలు కూడా తిరిగి వచ్చి అతన్ని కలవలే. యోసేపుని వాళ్ళ సొంత అన్నదమ్ములు అతన్ని ఎన్నో విధాలుగా ప్రయాసపడ్డారు అతని జీవితంలో పూర్తిగా నాశనం అయిపోవాలని, రాజు కూడా నాశనం అయిపోవాలని. సేవ చేసిన ప్రతి ఒక్కరూ అతనికి ఇచ్చిన బహుమానం ఏంటంటే శిక్ష, వేదన, బాధ, దుఃఖం, అవమానం, నిందలు. పేరు ప్రతిష్ట కలిగి ఉండే యోసేపు మంచి పేరు, అలాంటి స్థలంలో కూడా అతనికి వచ్చింది చెడ్డ పేరు. చెరసాల జీవితం 13 సంవత్సరాలు, కానీ పుట్టినప్పటి నుంచే అదే చెరసాల జీవితం జీవిస్తున్నాడు. వీరిరువురు కూడా అలాంటి సమయంలో కూడా ఏనాడు ఆశించలేదు, కోరుకున్నారు మనసులో, మనుషులకు చేశాము కానీ వెళ్ళిపోయారు. కానీ దేవుని చిత్తం, దేవుని మీదనే ఆధారపడ్డారు. దావీదు గొలియాత్ని వెతుక్కొని వెళ్ళలే, యోసేపు ఫేరోని వెతుక్కొని వెళ్ళలే. ఫేరో నుండి యోసేపుకు కబర్ వచ్చింది. అదేవిధంగా దావీదుకు కూడా తన సొంత ఇంటి నుంచి అన్నలకు ఆ క్యారేజ్ టిఫిన్ తీసుకొని వెళ్ళాలని కబురు వచ్చింది. చూడండి, దేవుని ప్రణాళిక ఎలా ఉంటుందంటే మనకు అర్థమే కాదు. కానీ సహనం చాలా ముఖ్యం, ఓర్పు చాలా ముఖ్యం, విశ్వాసంలో నిలకడ చాలా ముఖ్యం. అందుకే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మీరు దేవుని మీద ఓర్పుతో, సహనంతో, విశ్వాసంతో దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు, దీవిస్తాడని. ఏదో ఒక గొప్ప కార్యంకై దేవుడు ఈ ఆలస్యాన్ని నా జీవితంలో తీసుకొచ్చాడు, ఈ అవమానాన్ని తీసుకొచ్చాడు, ఈ నిందలను తీసుకొచ్చాడు, ఈ బలహీనతలు తీసుకొచ్చాడు, ఈ బాధలను తీసుకొచ్చాడు. ఇలాంటి పరిస్థితి నా జీవితంలో దేవుడే తీసుకొచ్చాడు. ఎందుకంటే దేవునికి తెలియకుండా నీ జీవితంలో ఏది కాదు. నువ్వు తల్లి గర్భంలో పుట్టకమునిపై దేవుడు నేను చూసి ఉన్నాడన్నాడు. అంటే సమస్తము చూసే ఉంటాడు.
కానీ మన సహనము, మన ఓర్పు, మన విశ్వాసం, మన నిరీక్షణ మనం పరీక్షిస్తూ ఉండాలి. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ప్రతిరోజు అద్దంలో మన ముఖం చూసుకుంటాం ఎక్కడ ఏది మంచిగా లేదని. అదేవిధంగా ఆత్మను కూడా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉండాలి. సో అనుదినం మనం దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కూర్చుంటే అనుదినం యొక్క ఆ బలము ఏదైతే మనలో బలహీనతలు ఉన్నాయో అద్దంలో చూసుకున్నట్టు ఏ విధంగా తుడుచుకుంటాం అదే విధంగా తుడుచుకోగలుగుతాం, బలంగా ముందుకెళ్ళగలుగుతాం. దావీదు రాజుకు పిలుపు వచ్చింది, క్యారేజీ తీసుకొని వెళ్ళు టిఫిను మీ అన్నలకు. అక్కడికి వెళ్తే గొలియాదు ఉన్నాడు. గొలియాద్ని యేసు నామంలో, యావే దేవుడి నామంలో అతన్ని హతమార్చి అతను రాజు సింహాసనం పైకి పరిగెట్టాడు. యోసేపు కళ వివరించే వ్యక్తి అని రాజు ఫేరోకి తెలిసింది. కబురు వచ్చింది, సింహాసనం పక్కన సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు. సమయం వస్తుంది, కానీ విశ్వాసం చాలా ముఖ్యం. సో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు వాక్యం మిమ్మల్ని అలాగే బలపరచబోతుంది. దేవుని వాక్యముగా ఎదురు చూడండి. కొద్దిసేపటి పాటు మనము ఉత్తరాత్మ స్థలంలో ఉన్న ఆత్మల కోసం ప్రార్థన చేస్తాం. మరి ముఖ్యంగా బ్రదర్ థామస్, మరి అదేవిధంగా సహోదరి త్రేజా వారి కుటుంబం కోసం సహోదరి బెట్టినా గారు ప్రార్థన చేస్తారు. మనం అందరం కూడా తనతో పాటు ఒకటై ప్రార్థన చేస్తాం. స్తోత్రం స్తోత్రం తండ్రి. థామస్ కుటుంబాన్ని మీకు సమర్పిస్తున్నాను దేవా. తండ్రి వాళ్ళ కుటుంబంలో చనిపోయిన ఆత్మలను తండ్రి మీకు సమర్పిస్తున్నాను దేవా. తండ్రి ఆత్మలకు తండ్రి నిత్య విశ్రాంతిని దయచేయండి ప్రభా. తండ్రి మధ్య స్థానంలో ఉండకుండా ప్రభా, తండ్రి నరకంలో అనుభవించకుండా ప్రభా, తండ్రి వాళ్ళ చీకట్లను తొలగించి ప్రభా, తండ్రి మీ పరలోక రాజ్యంలో చేర్చుకునే భాగ్యాన్ని దయచేయమని చిన్ని ప్రార్థన నజరేయుడైన యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. అవును ప్రభా, పుష్పలత కుటుంబం కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాను. తనను దీవించండి. తనకిచ్చిన 3 కుమార్తెలను దీవించి ఆశీర్వదించండి. తను శ్రీ, మరి అదేవిధంగా జయశ్రీ వారి 2 మనుమనారులను కూడా నిండుగా దీవించి ఆశీర్వదించి వారికి కావలసిన సమస్త జ్ఞానము, బుద్ధి, విమోచన వరాన్ని దయచేయండి. మరి ముఖ్యంగా పుష్పలత కుటుంబంలో ఏ ఆత్మలైతే ఉత్తరాత్మ స్థలంలో ఉన్నాయో ఆత్మలకంత శాంతి సమాధానం దయచేయండి. వారి మీద ఉన్న అడ్డు ఆటకాలను తొలగించండి, శాపాలను తొలగించి కుటుంబంలో నివసిస్తున్న వారందరి కోసం ద్వారములు తెరవండి. పితరులు ప్రభా ఏ శాపంలో ఉన్నారో ఆ శాపాలు తొలగించి వారిలో ఉన్న దీవెనలు ప్రభా సజీవంగా ఉన్న కుటుంబ సభ్యులందరి మీద దిగి వచ్చును గాక. అట్టి కృపతో మరి అదే విధంగా సహోదరి పుష్పలతకి ఇచ్చిన మినిస్ట్రీ ఎలోహిం హీలింగ్ మినిస్ట్రీని దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. తాండ్రులు అది ఇంకాను ఫలించే విధంగా, ఇంకాను అభివృద్ధి చెందే విధంగా దీవించి ఆశీర్వదించి మీరు మహిమను పొందుకోమని మీ ప్రియ కుమారుడగు మన ఆదుని యేసుక్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. త్రేజా థామస్, మరి అదే విధంగా జాస్మిన్ రమోలా, యశ్రాజ్ వారి కుటుంబాన్ని నిండుగా దీవించి వారి మీద రావాల్సిన నిండు దీవెనలు ఎల్లప్పుడూ వచ్చునుగాక. ప్రభా యశ్రాజ్కి మంచి ఉద్యోగాన్ని దయచేయండి. రమోలా రాస్తున్న పరీక్షలో ఉన్నతముగా పాస్ అయ్యే విధంగా దీవించండి. అదే విధంగా అన్నా మైకిల్ వారి భర్త ఆల్ఫ్రెడ్ మైకిల్ ఆత్మను దీవించి ఆశీర్వదించండి. వారి కుమార్తె గీతా వర్జీనియా శామ్యుల్, కుమారుడు దీపక్, మనవడు జోషువా మిచెల్స్, మరి అదేవిధంగా మనుమరాలు సోఫియా, మరి గ్రేస్, మరి అదేవిధంగా వారి యొక్క కోడలు ప్రభు యేసయ్య వారిని కూడా దీవించి ఆశీర్వదించి, ఆలిస్ని దీవించి ఆశీర్వదించి మీరు మహిమను పొందుకోవాలని మీ ప్రియ కుమారుడు మన ఆదుని యేసుక్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ప్రభా అదే విధంగా లక్ష్మీ సిద్ధయ్య వారి కుటుంబం కోసం బెట్టినా గారు ప్రార్థన చేస్తారు. దీవించండి, మీరు మహిమను పొందుకోండి. స్తోత్రం ప్రభా, స్తోత్రం తండ్రి. లక్ష్మి మరియు సిద్ధయ్య కుటుంబంలో చనిపోయిన ఆత్మలను తండ్రి మీకు సమర్పిస్తున్నాను దేవా. తండ్రి ఆత్మల తండ్రి తండ్రి ఏ తప్పులు చేసి ఉన్న ప్రభా భూలోకంలో తండ్రి క్షమించే కృపను దయచేయండి ప్రభా. పాప శాపాలను తొలగించేయండి ప్రభా. తండ్రి ఆ చీకట్లోంచి తొలగించి ప్రభా తండ్రి మీ వెలుగు మార్గంలో నడిపించే కృపను దయచేయండి ప్రభా. అవును తండ్రి, నీ పరలోక రాజ్యంలో ప్రభా తండ్రి చేయలేని ప్రభా పనులు ప్రభా మీ పరలోక రాజ్యంలో చేసే కృపను దయచేయమని చిన్ని ప్రార్థన నజరేయుడైన యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆంథనీ, లిల్లీ ఫిలిప్స్, మోలీ, టెరెన్స్ స్టీవర్ట్, Lord bless the souls of these people who are there in your presence, O Master God, in the purgatory. Let their soul rest in peace. And in the same way, bless Sister Daphne Phillips and her niece, O Lord Jesus. Grant them good health.
and grant them every desire what they are praying for. I thank you, I praise you in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. I pray. ఆమేన్. అదేవిధంగా శౌరయ్య, విమలమ్మ, చిన్నయ్య, ప్రేమ్ కుమార్, శాంతి, త్రైజా, బాలస్వామి, మేరీ స్టెల్లా వారి యొక్క ఆత్మల కోసం, సహోదరి క్యార్లినమ్మ, స్వరూప క్లెమెంట్ వారి కుటుంబ సభ్యుల కోసం ప్రార్థన చేస్తారు. స్తోత్రం స్తోత్రం రజా. పరలోకపు తండ్రి మీకు వందనాలు రజా. కృపగల తండ్రి, దయగల తండ్రి మీకు వందనాలు రజా. మరి స్వరూప కుటుంబాన్ని, మరి క్లెమెంట్ బ్రదర్ వాళ్ళ కుటుంబంలో ఆత్మలు ఉన్న తండ్రి మేము ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. మీ సన్నిధిలో వాళ్ళు ఉండేలాగా నీ కృప దయచేయండి రాజా. మీరే వాళ్ళకు తోడు నీడగుండి రాజా. వాళ్ళు అల్లాడకుండా నా తండ్రి యేసయ్య ఆ ఆత్మలని దీవించి ఆశీర్వదించండి రజా. ఆమేన్. వాళ్ళని నా తండ్రి మీ ప్రసన్నత దయచేయండి తండ్రి. ఆమేన్. మీరే వాళ్ళకు తోడు నీడగుండి రజా. రెండో రాకడలో వాళ్ళని లేవనెత్తి నా తండ్రి యేసయ్య నీ కృప చూపించండి రజా. యేసు అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. స్వరూప క్లెమెంట్ వారి కుటుంబ సభ్యులందరూ ఎక్కడున్నా వారి యొక్క కుమార్తెలను, మరి అదేవిధంగా అల్లుళ్లను, కొడుకులను, కోడల్ని, మరి అదేవిధంగా వారి ఇరువురిని కూడా దీవించి మీరే మహిమను పొందుకోమని మీ ప్రియ కుమారుడకు మన ఆదుని యేసుక్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రభా, అదేవిధంగా లైట్ ఆండ్రూ, లేట్ అల్ఫోన్సా వారి యొక్క ఆత్మల కోసం ప్రభా నిండు విశ్రాంతిని దయచేసి దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఆమేన్. అతి త్వరలో వారిని రాజ్యం చేరుకునే కృపతో దీవించండి. ఆమేన్. ప్రభా, అదేవిధంగా విజయ్ ఫ్రాన్సినా వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులందరూ ప్రభా సజీవంగా ఉన్నంత కాలం మీ నామాన్ని మహిమపరిచే విధంగా దీవించమని మీ ప్రియ కుమారుడకు మన ఆదుని యేసుక్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. తండ్రి, అదేవిధంగా మర్ఫీ, మరి అదేవిధంగా కూపర్ ఫ్యామిలీ యొక్క ఆత్మలను మీ పాద సన్నిధిలో సమర్పిస్తున్నాను. ఆమేన్. ప్రతి ఒక్క ఆత్మను ప్రభా దీవించండి, ఆశీర్వదించండి, బలపరచండి. ఆమేన్. ప్రతి ఒక్క ఆత్మను ప్రభా వేసి మీ రాజ్యంలో చేర్చుకోమని కోరుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. వారి కుటుంబ సభ్యుల కోసం నిండు శాంతి, సమాధానం, మీ ప్రేమ, అనురాగాన్ని దయచేయమని కోరుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రభా, ఏదైతే వారి భూలోకంలో పొందుకోలేదో అదంతా పరలోకంలో పొందుకునే విధంగా దీవించి ఆశీర్వదించి, ఆమేన్. మరి అదేవిధంగా జూడ్ మర్ఫీ ఫ్యామిలీని, మరి కూపర్ ఫ్యామిలీని ప్రభా సజీవంగా ఉన్న వారందరి ఫ్యామిలీని నిండుగా దీవించి ఆశీర్వదించి మీరు మహిమను పొందుకోమని మీ ప్రియ కుమారుడకు మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. సహోదరి బెట్రీనా, కార్లిన్ డేవిడ్ అమ్మ కుటుంబం కోసం, మేరీ మసీ కుటుంబం కోసం ప్రార్థన చేస్తారు. స్తోత్రం ప్రభా, స్తోత్రం స్తోత్రం తండ్రి. కార్లినమ్మ కుటుంబంలో చనిపోయిన ఆత్మలను తండ్రి మీ సన్నిధికి తీసుకొస్తున్నాను దేవా. అవును తండ్రి, ఆ ఆత్మలను నిండుగా దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభా. తండ్రి, మీ ప్రేమ, మీ కృపను దయచేయండి ప్రభా. ఆమేన్. మీ దయనుంచండి ప్రభా. ఆమేన్. ఆ ఆత్మలపై తండ్రి ఎటువంటి పాప శాపాలున్న ప్రభా, తప్పులున్న ప్రభా క్షమించండి ప్రభా. అవును దేవా. తండ్రి, నిత్య విశ్రాంతిని దయచేయమని చిన్ని ప్రార్థన నజరేయుడైన యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. Yes, Lord. Father God, I surrender David Raj, Harry Moses, Francis Joseph, Francis Jacinta Rani, Maria Tuljaram, Catherine Owen. ప్రభా, వీరి ఆత్మలకు శాంతి, సమాధానం, నిత్య విశ్రాంతిని మీ యొక్క పరలోక రాజ్యంలో దయచేయండి. ఆమేన్. వారి మీద ఉన్న సమస్త ఆశీర్వాదములు సహోదరి కార్లిన్ డేవిడ్, మరి అదేవిధంగా మేరీ మర్సీ వారి కుటుంబం పైన, వారి బిడ్డల మీదగా వచ్చే విధంగా దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఆమేన్. సమస్త ద్వారములు వారి కుటుంబ సభ్యుల కోసం తెరిచి నిత్యము మీరే మహిమ, ఘనత, ఆరాధన ఈ కుటుంబం ద్వారా పొందుకోవాలని మీ ప్రియ కుమారుడకు మన నాథుని యేసుక్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. లార్డ్ బ్లెస్ రోషన్, మనోజ్ ఎక్క, రోసలీనా ఎక్క. లార్డ్ బ్లెస్ their souls. May their souls rest in peace. ఆమేన్. And let nothing lack in your kingdom, O Master God. ఆమేన్. Remember them in your second coming, O Lord Jesus. Thank you, Lord, for blessing Anjana, Ekka Bhatti and all the family members, those who are living in their house, in their town, O Master God. As Sister Anjana Bhatti is traveling to her own house, O Lord Jesus, to her native place, Lord, bless her journey. Let your angels guard her and protect her in her coming and going, according to Psalm 121 verse 8. I thank you, I praise you in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth we pray. ఆమేన్. అదేవిధంగా వెరోనికా, ఆంథనీ వారి కుటుంబం కోసం సహోదరి క్యాలిన్ అమ్మగారు ప్రార్థన చేస్తారు. స్తోత్రం స్తోత్రం రాజా.
నా తండ్రి, నా దేవ, నా గొప్ప తండ్రి మీకు వందనాలు రజ. దయగల తండ్రి, కృపగల తండ్రి మీకు వందనాలు రజ. మరి వెరోనిక సిస్టర్ని, మరి అంతోని బ్రదర్ కుటుంబంలో రజ ఎంతమంది అయితే ఆత్మలు చనిపోయారో నా తండ్రి యేసయ్య, మీ సన్నిధి ఉండే కృపని దయచేయండి రజ. ఆమేన్. వాళ్ళకు నా తండ్రి యేసయ్య ఏది తప్పులు చేసినా నా తండ్రి దయతో క్షమించి నా తండ్రి వాళ్ళని నా తండ్రి మీ రెండో రాకళ్ళ చేర్చుకోండి తండ్రి, మీకు వందనాలు రజ. మీరే వాళ్ళకు తోడు నీడగుండి రజ. ఆత్మలని అల్లాడకుంటా రజ, మీ సన్నిధి వాళ్ళతో ఉంచి నా తండ్రి యేసు అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ప్రభా మేరీ ఫిలోమినా, దాస్ యాంథనీ, మోతి మరియా, యాంథనీ, సుసేరాజ్, ఎలిజబెత్, వాగ్ల మేరీ, సెబస్టిన్, ఆరోగ్య మేరీ ఆత్మకు నిత్య విశ్రాంతిని ప్రసాదించి ఆమేన్. నిండు దీవెనలు ప్రభా బ్రదర్ యాంథనీ వారి యొక్క భార్య వెరోనిక గారు పొందుకునే విధంగా దీవించండి. ఆమేన్. ప్రభువా వారికి ఇచ్చిన 2 కుమార్తెలను, 2 అల్లుళ్లను, మనమరాలను, మనమణ్ణి, అల్లుడిని, మరి అదే విధంగా కోడళ్లను దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఆమేన్. సహోదరి వెరోనిక, బ్రదర్ యాంథనీ చేస్తున్న మినిస్ట్రీ ఎల్లప్పుడూ వర్ధిల్లును గాక. ఆమేన్. లార్డ్, ఐ సరెండర్ సిస్టర్ వనితా గాడ్గే అండ్ పరమేశ్వర్ గాడ్గే. గ్రాంట్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ఔరంగాబాద్ టు దెమ్, ఓ లార్డ్ జీసస్. ఆమేన్. Let all the cases be dissolved, O Master God. ఆమేన్. Let them have victory over every case, O Master God. ఆమేన్. Let them overcome every problem in their life, O Lord Jesus. Amen. Financially bless them, spiritually bless them, worldly bless them. ఆమేన్. Lord, in the same way, I surrender the souls of Rao Sahib, Bahu Rao Sahib Gadge, ఆమేన్. and his wife Dwarakabai Rao Sahib Gadge. May their soul rest in peace. Amen. In the mighty name of Jesus I pray. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. అదేవిధంగా భూషణ్ మరి కృప వారి కుటుంబం కోసం సహోదరి క్యార్లినమ్మ ప్రార్థన చేస్తారు. స్తోత్రం, స్తోత్రం దేవా. మరి కృప మా కుటుంబంలో నా తండ్రి యేసయ్య, భూషణ్ బ్రదర్ నా తండ్రి యేసయ్య, ఆ కుటుంబంలో నా తండ్రి యేసయ్య ఎంతమంది అయితే చనిపోయిన ఆత్మలు ఉన్నారో నా తండ్రి యేసయ్య, వాళ్ళని దీవించి ఆశీర్వదించండి రాజా. ఆమేన్. బలపరచండి రాజా. ఆమేన్. నీ రక్తంతో కడగండి రాజా. ఆమేన్. మీరే వాళ్ళకి తోడు నీడగుండండి రాజా. ఆమేన్. నా తండ్రి మీ సన్నిధిలో వాళ్ళని చేర్చుకోండి తండ్రి. ఆమేన్. దయతో వాళ్ళు చేసిన తప్పులని క్షమించి నా తండ్రి యేసయ్య ఎక్కడ అల్లాడకుండా రాజా మీ సన్నిధిలో ఉండే కృపని దయచేయండి. ఆమేన్. మీరే వాళ్ళకి తోడు నీడగుండి యేసు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ప్రభువా భూషణ్ని మరి అదేవిధంగా వారి భార్య కృప వారి ఇరువురిని దీవించి వారికి మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి. ప్రభా యాక్సిడెంట్ అయిన చోటంతా కూడా ఎక్కడెక్కడ గాయాలతో నిండి ఉన్నాయో ఆ గాయాలన్నిటిని మానిపేయండి తండ్రి. ఆమేన్. బానుకు మంచి సంబంధాన్ని దయచేయండి. ఆమేన్. ప్రేమ అతి త్వరలో ఉద్యోగం చేసే విధంగా దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఆమేన్. మీ సేవ ఉంటే ప్రభా బిడ్డని మీ సేవలో ఎన్నుకోండి. ఆమేన్. అదేవిధంగా ప్రభు ఆనంద్ని దీవించండి, స్వప్నాన్ని దీవించండి, వారికి ఇచ్చిన బిడ్డలను దీవించి మీరే నిత్య మహిమ పొందుకోమని మీ ప్రియ కుమారుడు మా నాథుడిని యేసుక్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రభా వారి కుటుంబంలో మరణించిన ఆత్మలను మీకు సమర్పిస్తున్నాం. జి నరసయ్య, జి ఎల్లమ్మ, వారి యొక్క కుమార్తె భాగ్యరేఖ, మనమరాలు రుధిర ఒక ఆత్మను ప్రభా నిండుగా దీవించి ఆశీర్వదించి వారికి నిత్య విశ్రాంతిని దయచేసి మీరే మహిమను పొందుకోమని మీ ప్రియ కుమారుడు మా నాథుడిని యేసుక్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మరి అదేవిధంగా సహోదరి విక్టోరియా మరి వారి భర్త లారెన్స్ వారి కుటుంబం కోసం సహోదరి బెట్రీనా ప్రార్థన చేస్తారు. స్తోత్రం ప్రభా, స్తోత్రం, స్తోత్రం తండ్రి. విక్టోరియా లారెన్స్ కుటుంబంలో తండ్రి చనిపోయిన ఆత్మలను తండ్రి మీకు సమర్పిస్తున్నాను దేవా. తండ్రి ఆత్మలను తండ్రి దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభా. తండ్రి చేసిన పాపాలను శాపాలను తొలగించండి ప్రభా. తండ్రి మీరిచ్చిన ఆత్మ తండ్రి మీ చెంతకు చేరే కృపను దయచేయండి ప్రభా. తండ్రి మీ పరలోక రాజ్యంలో సంచరించే కృపను దయచేయమని చిన్ని ప్రార్థన నజరేయుడైన యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. Yes, Lord. Bless the souls of J.B. Francis, father, Alice, mother, Joseph Jude, brother, Monica, Janice Vijay, Pathak, Michael Philomena, Ajay, Anthony and Lourdes Mary. Father God, I surrender all the souls into thy hands, O Master God. Amen. Wash them with your precious blood. Lord, protect them and save them, deliver them from all kind of generational curses. Lord, make them a blessing to their family, O Master God. ఆమేన్. Let all the blessings which are there in them, O Master God, release them today so that
their family may be blessed, oh Master God. Amen. In the same way, I surrender Sister Victoria and Brother Lawrence, her husband, oh Lord Jesus. Yes, Lord. Grant them good health, bless 3 sons, especially bless Ronnie, Lord Jesus. Let him stand witness to you, O Father God. Amen. Bless their 2 daughter-in-laws and grandchildren, O Lord Jesus. May this family serve you throughout their life and live a testimony life. I ask this prayer in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. మరి అదేవిధంగా సగోది బెట్రిన వారి కుటుంబం కోసం సిస్టర్ క్యార్లిన్ అమ్మ ప్రార్థన చేస్తారు. స్తోత్రం స్తోత్రం దేవా, కృపగల తండ్రి, పరలోకపు తండ్రి, మీకు వందనాలు రజ. వందనాలు పెట్టిన కుటుంబంలో రజ ఎంతమంది అయితే ఆత్మలు చనిపోయారో నా తండ్రి యేసయ్య, నా తండ్రి యేసయ్య, వాళ్ళు చేసిన తప్పులని దయతో నీ పరిశుద్ధ రక్తంతో కడిగి రజ మీరు రాజ్యంలో చేర్చుకోండి తండ్రి. మీకు ఆమేన్. వందనాలు రజ. అక్కడ వాళ్ళు మిమ్మల్ని స్తుతించే భాగ్యాన్ని దయచేయండి తండ్రి. ఆమేన్. మేము కూడా అక్కడికి వచ్చి మిమ్మల్ని స్తుతించే భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయండి తండ్రి. ఆమేన్. మీరే కృప దయ చూపించండి తండ్రి. మీ పరిశుద్ధ రక్తంతో కడగండి రజ. ఆమేన్. యేసు అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. అవును ప్రభా, సగోది బెట్రిన మరి వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైతే మీ రాజ్యంలో ఉన్నారో వారందరినీ నీ ప్రేమగల హస్తంలో సమర్పిస్తున్నాను. ఆమేన్. ప్రత్యేకంగా సెల్వరాజ్, అవును ప్రభా, తన భర్తను మీరు దీవించండి, తన ఆత్మను దీవించి ఆశీర్వదించండి. కుమార్తె బెట్రిష ఆత్మను దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఆమేన్. అవును తండ్రి, నీ సేవకురాలు మైకిల్ మరియాని దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఆమేన్. ఫ్రాన్సిస్ లూర్ద్ మేరీ, ప్రభా, వీరి ఆత్మలకు నిత్య విశ్రాంతి దయచేయండి. ఆమేన్. అర్పిస్తున్నారు ప్రభా. మేరీ బెట్రినా గారు, వారికి కూడా వారి బిడ్డల మీద, వారి కుటుంబ సభ్యుల మీద, వారి తల్లి మీద, మనవరాళ్ళ మీద, అల్లుళ్ళ మీద మీ నిండు దీవెన దిగి వచ్చును గాక. ఆమేన్. ప్రత్యేకంగా ప్రభా ఏసియా ప్రిస్సిలాని, సాగర్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఆమేన్. ఒక గొప్ప సాక్షులుగా వారు లేవనెత్తండి. ఆమేన్. తద్వారా మీరే మహిమను, ఘనతను, ఆరాధన నిరంతరం వారి ద్వారా పొందుకోవాలని మీ ప్రియ కుమారుడుకు మన నాథుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రభా, అదేవిధంగా దయానంద్ తండ్రి గారు, పోచమ్మ తల్లి గారు, నరసింహ తాతగారు, మరి అంజయ్య అంకుల్ గారిని ప్రభా మీ దివ్యమైన హస్తంలో సమర్పిస్తున్నాం. వారి ఆత్మలకు నిత్య విశ్రాంతిని దయచేయండి. ఆమేన్. అవును తండ్రి, వారు ఏదైతే ఈ భూమి మీద పొందుకోలేదో అవన్నిటినీ నీ రాజ్యంలో పొందుకునే కృపతో దీవించండి. ఆమేన్. మరి ప్రత్యేకంగా నివసిస్తున్న వారు పద్మ గారు, మరి వారి 2 బిడ్డలు లక్ష్మి, రూత్, కుమారుడు నరేష్, మరి అల్లుడు, మరి 2 మనమణులు ప్రభా, వారిని నిండుగా దీవించి ఆశీర్వదించి ఆమేన్. మీరే మహిమను పొందుకోవాలని మీ ప్రియ కుమారుడుకు మన నాథుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 మరి అదేవిధంగా లూయిస్ సాలమన్ మరియు రోసలిన్ సాలమన్ గారి యొక్క ఆత్మలను మీకు సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. సెల్వరాజ్ గారి యొక్క ఆత్మ, లీనారాజ్ గారి యొక్క ఆత్మను మీకు సమర్పిస్తున్నాం దేవా. ఆమేన్. అవును తండ్రి, సుశీల గారి యొక్క ఆత్మను మీ ప్రేమగల హస్తంలో సమర్పిస్తున్నాం. ఆమేన్. ప్రభా, వీరి ఆత్మలను దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. ఆమేన్. శిలువ పైన మీరు కార్చిన ప్రతి ఒక్క రక్తం శిరస్సు నుంచి అరికాల వరకు ఏదైతే వీరి కోసం కార్చున్నారో వారి మీద ఈ క్షణమే దిగి వచ్చునుగా. ఆమేన్. చేసిన ప్రతి ఒక్క పాపము, శాపము వాళ్ళ బిడ్డలను వెంబడించకుండా ప్రభా వారితోనే ఈ శాపం తొలగిపోనుగాక. ఆమేన్. ప్రతి ఒక్క ద్వారం ఏదైతే వాళ్ళ బిడ్డల ఆశీర్వాదానికై ముయ్యబడి ఉన్నదో యేసు నామంలో రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 3:7 and 8 ఈ క్షణమే తెరవబడును గాక. ఆమేన్. ప్రభా, వాళ్ళ వల్ల వచ్చిన అశాంతి, వాళ్ళ వల్ల వచ్చిన వేదన, వాళ్ళ వల్ల వచ్చిన బాధ, వాళ్ళ వల్ల వచ్చిన ప్రతి ఒక్క బలహీనతలు ఆ కుటుంబంలో నుంచి ఈ క్షణమే తొలగిపోను గాక. ఆమేన్. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోను గాక. ఆమేన్. దుష్ట దురాత్మ శక్తుల యొక్క ప్రభావం, వారి యొక్క వెంబడింపు ఏదైతే ఇప్పటి వరకు వెంబడిస్తున్నాయో అవన్నీ యేసు నామంలో తొలగిపోను గాక. ఆమేన్. వారి ఆత్మలకు శాంతి కలుగును గాక. ఆమేన్. నివసిస్తున్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబ సభ్యుల యొక్క ఆత్మకు శాంతి కలుగును గాక. ఆమేన్. కుటుంబంలో శాంతి ఉండును గాక. ఆమేన్. కుటుంబంలో ఐకమత్యం ఉండును గాక. ఆమేన్. కుటుంబంలో ప్రేమానురాగం ఉండును గాక. ఆమేన్. కుటుంబంలో అర్థం చేసుకునే మనస్తత్వం ఉండును గాక. ఆమేన్. వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క కార్యంలో వారు వర్ధిల్లును గాక. ఆమేన్. ప్రభా, ఈ రోజు నుంచి నీ రాజ్యం వచ్చును గాక. ఆమేన్. ఎక్కడైతే వాళ్ళ జీవితంలో ఆలస్యమైందో దీవెనలు పొందుకోవడానికి, ముందుకు వెళ్ళడానికి ఈ క్షణం నుంచి ప్రభా ఎలీషా యొక్క ఆత్మను వాళ్ళ పైన రిలీజ్ చేస్తున్నాను. ఆమేన్. యేసయ్యా స్పీడ్ వచ్చును గాక. ఆమేన్. అది వేగంగా వాళ్ళ జీవితంలో ఏదైతే పోగొట్టుకున్నారో అవన్నీ తిరిగి పొందుకునే విధంగా దీవించబడుదురు గాక. ఆమేన్. ప్రభా, అదే విధంగా ప్రత్యేకంగా సాలొమోన్ని వారి యొక్క తమ్ముడు ప్రభా, బెనిత సిస్టర్ ఒక తమ్ముడు, సహోదరి బెనిత వారి యొక్క తమ్ముడిని, ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభా వారి కుటుంబ సభ్యులు, వదిలినని అన్నాలను ప్రభా, అక్క చెల్లెలను ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి ఒక్క చిన్నారి బిడ్డ ఎవరైతే వాళ్ళ కుటుంబంలో ఉందో
మరి అదేవిధంగా తాను ఎక్కడైతే ఉద్యోగం చేస్తుందో అక్కడ స్టాఫ్ని, యజమానిని మీకు సమర్పిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ప్రతి ఒక్క దగ్గర ఈ బిడ్డకు రావాల్సిన మేలు, ఈ బిడ్డకు రావాల్సిన దీవెన, ఈ బిడ్డకు రావాల్సిన ప్రతి ఒక్క పేరు ప్రతిష్ట ప్రభా ఐక్యమత్యము అన్ని రంగాల్లో వచ్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభా కుటుంబంలో దీవెనగా మార్చండి తండ్రి, ఆమేన్. లోకంలో దీవెనగా మార్చండి. ఆమేన్. ఎక్కడైతే బిడ్డ తండ్రి బాబు ఉద్యోగం చేసిందో అక్కడ దీవెనగా మార్చండి. ఆమేన్. పేరు ప్రతిష్ట ఎల్లప్పుడూ తనను వెంబడించునుగాక. ఆమేన్. ప్రభా ఐశ్వర్యము శాంతి సమానం వర్ధన వలె తన జీవితంలో వచ్చునుగాక. ఆమేన్. పొందుకోలేని ఆ గొప్ప అభిషేకం దీవెనలు ప్రభా ఏదైతే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల వల్ల ఆటంకంగా ఉందో అది ఈ రోజే పరలోక ద్వారంలో తెరుచుకొని ప్రభా దూసుకొని వచ్చే విధంగా దీవించి ఆమేన్. ఆశీర్వదించి నిత్య మహిమ మీరే పొందుకోవాలని మీ ప్రియ కుమారుడకు మా నాథుడిని యేసుక్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. పరలోకమందుండు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యం వచ్చును గాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరును గాక. నానాటికి కావలసిన మాయనము మాకు నేటికి ఇవ్వండి. మా యొద్ద అప్పుడైన వారిని మేం మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక అన్ని కీళ్ల నుండి మమ్ము రక్షించండి. ఆమేన్. దేవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనం. ఏళ్ళవారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలు ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారు అగునే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వని యొక్క మాత, పాపాత్ములైన మా కొరకు ఎప్పుడునూ మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగును గాక, ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడును ఎప్పుడును సదాకాలం మీకే మహిమ కలుగును గాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దయచేసి అందరం కూడా ఒక 10 నిమిషాలు కూర్చుందాం, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విని ఇంకా బలపడదాం మనం. ఆమేన్. ఆమేన్. సో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు అంశం ఏంటంటే భయాన్ని తిరస్కరించి ఆశీర్వాదాలను పొందుకోవడం. దేన్ని తిరస్కరించాలంటే భయం. భయం అంటూ లేని వ్యక్తి ఈ లోకంలో ఎవరు లేరు, అది మాత్రం ఖాయం. ఎందుకంటే ఒకవేళ అలా దేవుడు భయం అంటూ ప్రతి నిత్యం ప్రతి రోజు ఉండదు అని ఒకవేళ ఉండి ఉంటే దేవుడు 365 రోజులు లాగా 365 సార్లు బైబిల్ గ్రంథంలో చెప్పి ఉండేవాడు కాదు. అంటే ప్రతిరోజు దేవుడు జ్ఞాపకం చేయిస్తూనే ఉన్నాడు ప్రతి బిడ్డకు, భయపడకు. నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట, భయపడకు నా బంగారు బిడ్డ, నేనే నీ దేవుడేగా. ఏడువకు నా కంటి పాప, నీతో నీవున్నానుగా. ఏడువకు నా కంటి పాప, నీతో నీవున్నానుగా. అంటే దేవుడు కేవలం భయపడకని మనకొక సందేశం ఇవ్వడం లేదు. భయపడకు అన్న మాటలో ఏముందంటే నేను నీతో ఉన్నాను. ఆమేన్. మనం పిల్లలని ఒక్కొక్కసారి ప్రశ్న వేస్తాం, ఎందుకు భయపడుతున్నావు, నేను నీతో లేనా? మా ఫ్యాన్ ఎక్కడ పెట్టిండ్రు, మీ ఇంటికి పెట్టుకున్నారా లే బయట పెట్టుకున్నారా? కన్ను తొలదు పారుగో ఒక నుంచి మా ఇక్కదిగో. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, చూడండి, మనం ప్రతి నిత్యము పిల్లలకి చెప్తుంటాం, భయపడకు, నేనున్నాను కదా, నేనున్నాను, నేను ఉంటే నీకు కనిపిస్తలేనా, నేను పక్కనే ఉన్నాను, ఎందుకు భయపడుతున్నావు? కొన్నిసార్లు మనం ఉన్నా పిల్లలకి ఆ భయం ఉంటుంది. అదేవిధంగా దేవుడు ఉన్నాడని మనందరికీ తెలుసు, భయము కూడా మనకు ఉంటుంది. కానీ భయం ఎప్పుడు ఉంటుందంటే మనం ఉన్నామని పిల్లలు మర్చిపోతే భయం ఉంటుంది, మరి అదే దేవుడు ఉన్నాడని మనం మర్చిపోతే మనకు భయం ఉంటుంది.
ఆయన ఉన్నాడని మీకు మనకు ఎల్లప్పుడూ ఉంటే ఆ భయం కోసం నేనైతే ప్రార్థన చేయాలి. ఎందుకంటే ఆయన ఉన్నాడు నాకేటిది అంటాడు. ఏదైనా కానీ, ఏదైనా పర్వాలేదు, ఎలా ఉన్నా అలాగే ఉంటా. నాకు తెలుసు నేను ఎన్ని రంగులు పూసుకున్నా నేను ఇలాగే ఉంటాను. నేనేమన్నాను తెలుసా? ఎన్ని రంగులు పూసుకున్నా చివరికి నా అసలు రూపం నేను కడిగితే నాకు తెలుస్తుంది నేను ఎలా ఉంటాను. ఈరోజు చాలామంది కెమికల్స్ వాడతారు. ఎవ్వరు కెమికల్ వాడకుండా సీన్లో కనిపించరు బయట సెలబ్రిటీస్ని మనం చూస్తే. కానీ ఒరిజినల్ కలర్ మాత్రం వాళ్ళని వెంబడించక అదే కలర్తో వచ్చారు, అదే కలర్తో వెళ్తారు. కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నీకు ఎంతగా నువ్వు ప్రయాసపడినా ఏదైతే నీ జీవితంలో కావాలో కాకూడదో అదంతా ఆయన నిర్ణయమే. ఏదైతే నువ్వు కావాలో చూడండి, సీఎం అయిపోతారు, పిఎం అయిపోతారు. ఏదైతే వాళ్ళ జీవితంలో కొన్నాళ్ళు కొన్ని చెరసాల జీవితం ఉంటుందో, అవమానం జీవితం ఉంటుందో, నేను చాలా వరకు చూశాను. చాలామంది గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులను పొలిటికల్లో కావచ్చు, వేరే రంగాల్లో కావచ్చు, ఇలా మాల వేసినట్టు చెప్పుల మాల వేసిండ్రు, చెప్పులతో కూడా కొట్టిండ్రు. వాళ్ళ ఆ స్థలాన్ని దిగలే, అక్కడి నుంచి పారిపోయినా మళ్ళీ జీవితంలో ఒక స్థాయికి ఎదిగారు. సో ప్రతిదానికి ఒక సమయాన్ని దేవుడు సమకూర్చి పెడతాడు. పోనీ మీ జీవితంలో ఎంత భయం వేసినా, వేదన వేసినా, బాధ వేసినా, దుఃఖం వేసినా, మరణిస్తారని తెలిసినా కూడా నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను, దానికి సమాధానం ముందు చెప్పగలిగితే చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు వచ్చే కాలం ఏంటిది? ఇప్పుడు నడుస్తున్న కాలం ఏంటిది? చలికాలం, శీతాకాలం, చలికాలం బ్రదర్. సో చలికాలము, దీన్ని మార్చగలుగుతారా? లేదు బ్రదర్. మీకు భయం వేస్తుంది, అస్తమా ఉంటుంది, వేరే ఏదో వ్యాధి, ఊపిరితిత్తులు, అవి ఇవి ఏదేదో బాధ, మార్చగలుగుతారా? లేదు బ్రదర్. మార్చేయండి. లేదా ఎవరైనా గొప్ప వ్యక్తి ఉంటే ఈ లోకంలో అతని దగ్గరికి వెళ్ళి మార్పిచ్చేయండి. నాకు లేదు, మారలేదు. మీకు ఎంత సోర్స్ ఉన్నా, ఎంత డబ్బులున్నా, ఎంత పేరు ప్రతిష్ట ఉన్నా, మీరు చాలా పెద్ద జ్ఞాని అనుకుంటా, సైంటిస్ట్ కూడా కావచ్చు, మార్చండి దీన్ని వెళ్ళి. మార్చగలరా? ఈ లోకంలో ఎవరు పుట్టలే, యేసు తప్ప. మన యేసయ్య తప్ప ఈ లోకంలో ఎవ్వరు పుట్టలే. కాబట్టి నీ జీవితంలో ఏదైతే వస్తుందో కేవలం యేసయ్య మాత్రమే మార్చగలుగుతాడు. ఆమేన్. తండ్రి దేవుడు మార్చగలుగుతాడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మార్చగలుగుతాడు. నీ సర్టిఫికెట్లు మార్చవు, నీ డబ్బు మార్చదు, నీ అందం మార్చదు, నీ పేరు ప్రతిష్ట మార్చదు, నీ హోదా మార్చదు. నీ లోకానికే పెద్ద వ్యక్తి ఉండొచ్చు, లోకం నీ హస్తంలో ఉండొచ్చు, కానీ కూడా నువ్వు దాన్ని ఏమీ చేయలేవు. ఎందుకంటే అది సృష్టికర్త యావే దేవుడు మాత్రమే. ఆ రహస్యము ఆయన మనసులోనే ఉంది, వేరెవ్వరిలో లేదు. కాబట్టి ఋతువులను మనం ఏం చేయలేము, ఏమి చేయలేమండి. చేసినంత చేయగలిగింది ఏంటంటే మూలలో కూర్చొని ఏడవడం తప్ప మరొకటి మనకి రాదు. భారంతో ఉన్న సకల జనులారా నా చెంతకు రండి, మంచి మాటలు చెప్తాడు యేసయ్య, కానీ మనకు ఎక్కదు. ఎవరైనా ఏదైనా కొద్దిగా సపోర్ట్ చేసి మాట్లాడిన అక్క చాలా మంచిది అంటాం. మరి నీ దేవుడి చెట్టుడా రాయబడి ఉన్నది ఈడ, మాటల్లో కాదు. సాతాను యేసయ్యని మత్తయి సువార్త 4, లూకా సువార్త 4వ అధ్యాయంలో శోధించినప్పుడు ప్రతి శోధనకు ఒక జవాబు ఇచ్చాడు. గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నది. నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, నేను ఎవరని. మరి నీకు తెలీదా నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావని? మనం ఏమన్నా బేనామా? ఆధార్ కార్డు లేదా? ఉంది అంటాం, కానీ పరలోకం ఆధార్ కార్డు మాత్రం ఇక్కడ చూపెట్టాం. మనం ఏ సైతానికి చూపెట్టాం, ఏ మానవుడికి చూపెట్టాం. ఇమోషన్లో కొన్ని మాటలు పలుకుతాం, నాకు దేవుడే ఉన్నాడు, దేవుడే చూసుకుంటాడు, కానీ మనసులో బాధ, అవిశ్వాసం. అది మనసులో వేదన, అవిశ్వాసం. నువ్వు చెప్పింది కాదు అక్కడ నిజమయ్యేది, నీ మనసులో ఉన్నది దృఢమైన విశ్వాసమే నిజమైతుంది. ఎందుకంటే దేవుడు అన్నాడు, నా బిడ్డలు నన్ను పెదవులతో స్తుతిస్తారు. అలాగా నువ్వు స్తుతించేసి మనసులో వేదన, బాధ, పక్కకి వెళ్ళి బాగా ఏడిసి కళ్ళు దూడ్చుకొని బాత్రూమ్కి వెళ్ళి కడుక్కొని, ఇవన్నీ అవిశ్వాసం. వీళ్ళ జీవితంలో యోసేపు మరి దావీదు రాజు జీవితం గురించి చిన్న వివరం చెప్పాను మీకు.
వాళ్ళు మేలు చేసి కీడుని కోరుకోలే వాళ్ళ కోసరం. మరి అదేవిధంగా బహుమానం వాళ్ళ నుంచి వస్తుందని ఎదురు చూడలే. దేవుడిస్తాడని, దేవుడిస్తాడు. నా సహాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే కొండల నుంచి కాదు, గుట్టల నుంచి కాదు, దేవుడి దగ్గర నుంచి వస్తుంది అన్నాడు. ఆమేన్. అంత గొప్ప మాటలు ఎక్కడికి పోయినాయండి మన జీవితంలో. ఇవాళ ఉండి రేపు పోయే వ్యక్తి కొంతసేపు కనపడి అంతలోనే మాయమై ఆవిరి ఒంటిదిరా ఈ జీవితం, లోకాన కాదేది శాశ్వతం. యేసే నిజ దేవుడు, నిత్య జీవమిస్తాడు, మరణమైన జీవమైన నన్ను విడువడు. కొంతసేపు కనబడి అంతలోని మాయమై ఆవిరి ఒంటిదిరా ఈ జీవితం. అందరం లైన్లో ఉన్నాం. వాళ్ళు వెళ్ళారు, మనం పోతాం. సో అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఒకటే సమాధానం చెప్పాలి. నువ్వు ముందుకు వెళ్ళిపోయావా? నాకంటే ఎదిగిపోయావా? నాకంటే ముందే పేరు ప్రతిష్ట వచ్చిందా? నీకు సంతోషం ఉందా? సమాధానం ఉందా? ఈరోజు నువ్వు కుటుంబంగా ఐకమత్యంగా ఉన్నావా? భయపడకు. నువ్వే కాదు అక్కడికి వెళ్ళింది, నువ్వే కాదు అది అనుభవిస్తుంది. నేను కూడా వస్తున్నా అక్కడికి, నేను కూడా వస్తున్నా. నా సమయం వస్తుంది. నిన్ను సృష్టించిన దేవుడు పక్షపాతి కాదు, నీకు న్యాయం చేసి నాకు అన్యాయం చేయడానికి. వస్తున్నా. ఎవరికైతే యేసు రెండో రాకడ విశ్వాసం ఉంటుందో వాళ్ళు మనం కూడా నేను వెళ్తానని విశ్వాసం కలిగి ఉంటారు. ఆమేన్. ఒకవేళ యేసయ్య పునరుత్థానం అయ్యాడని నమ్మిన వారు మాత్రమే నేను ఈరోజు పడ్డాను. కానీ రేపు యేసు ఏ విధంగా అయితే లేచాడో నేను కూడా లేస్తాను. ఆమేన్. ఈ మాటలతో జీవితం గడవదండి. ఈ మాటలతో మన కుటుంబాల ముందుకు ఎవరైనా ఒక మాట చెప్తే దాంతో మన గడప నిండుతుందా చెప్పండి? లేదు బ్రదర్. నిండుతుందా? నిండదు బ్రదర్. ఒక మాట చెప్తే అనారోగ్యం బాగా అయిపోయిందా? బాగా కాదు. ఒక మాట చెప్తే ఒక వ్యక్తి పెళ్ళైపోయిందా? లేదు. ఆ మాటలతో ఏమి కాదు. నమ్మినోడికి బుర్ర లేదు. వాడు శపించాడంట, వాడు తిట్టాడంట, వాడు శాపం పెట్టాడంట, వాడు నాశనం అయిపోమని చెప్పిండంట. అంతగా జ్యోతిష్యం చెప్పినోడికి దిక్కు లేదండి. వాడు ఆడ చెట్టు కింద కూర్చుని రేపు కోటీశ్వరాలు అయిపోతాం అమ్మ బెనిత అంటాడు. మరి వాడేమైండు? వాడు ఎక్కడ కూర్చొని చెప్తున్నాడు ఈ తల్లికి తెలియదు. ఈమె ఉంటుంది రెండొస్తారు బిల్డింగ్లో కూర్చున్నాడు. ఎక్కడ? చెట్టు కింద. ఫుట్పాత్ మీద కూర్చున్నవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నిజంగా చాలా కరెక్ట్గా చెప్పిండు అక్క. ఇదండి మన గోస. గోస అంటే మన బాధ, మన వేదన. సో ఈ రీతిగా మనం తయారైతేలే ఏ మాటలు పట్టించుకో. నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను, కార్లీన మాకు మాటలు పట్టించుకోకమ్మ. మాకు ఒక్కొక్కప్పుడు మా సుమన్ చాలా మంచోడు అనిపిస్తుంది. మీకు అన్ని వాక్యాలు తెలిసి బైబిల్ గ్రంథాలు చదివి మాస్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ హోలీ కమ్యూనియన్ తీసుకొని బ్యాప్టిజం తీసుకొని చర్చిల్లో పెళ్లి చేసుకొని మీరు నమ్మలేకపోతున్నారు. అని వాడు ఎవ్వడికి ఒక సమాధానం చెప్పాడు. మీరు తిట్టండి, అది కాదక్క అంటాడు. మనం వాడికి సమాధానం చెప్పనీయము. ఆ అమ్మ తిడుతుంది పెట్టినా, అది కాదు ఆంటీ అని చెప్పడానికి సమాధానం ఇయ్యరాళ్ళు. ఎవరు ఏమన్నా కూడా వాళ్ళు సమాధానం అతన్ని తిరిగి ఇవ్వడానికి ఇచ్చినా వాళ్ళు నమ్మరు. 2 దెబ్బలు తింటాడు, మాటలు కాస్తాడు, గమ్మును ఉంటాడు. ఇప్పుడు చూడండి, నేను టైం మీకు ఎంత ఇస్తున్నా? ఒక అరగంటనే ఇస్తున్నా. అరగంటలో మళ్ళీ వీళ్ళే పిలుస్తారు, రే సుమ్మని ఇక్కడ రారా, ఇది చేయరా, అది చేయరా. వాడు సమాధానం ఇయ్యలే, తిరిగి మిమ్మల్ని కొట్టలే, తిరిగి ఒక మాట అనలే. మళ్ళీ మీరే ఆడికి అన్నం పెడతారు, ఆడు బాగా తింటాడు కూర్చొని. ఇలా సంవత్సరాల కొలది వాళ్ళు జీవిస్తున్నాడు. మళ్ళీ లిఫ్ట్ ఇవ్వమంటే మీకే లిఫ్ట్ ఇస్తాడు. మరి మీరు వాళ్ళు కొట్టినోళ్ళు, మీరు వాడిని చెడ్డ మాటలతో తిట్టినోళ్ళు, వాడు చెడిపోయాడన్న ఏదేదో అంటారు. అయినా కూడా వాడితోటే సేవ చేయించుకుంటారు. అవును బ్రదర్. మీరు మంచోళ్ళ, వాడు మంచోళ్ళ? సుమన్ మంచోడు. మంచోడు బ్రదర్. మరి మీకెందుకండి బ్యాప్టిజం? కొన్ని చిన్నపిల్లల్ని చూసుకొని నేర్చుకోవాలండి. పెద్దోళ్ళు మనం చాలా వయసు ఉంటుంది మనకి, కానీ బుద్ధి తక్కువ ఉంటుంది. ఉన్నా కూడా ఆలోచన మనకు రాదు. ప్రశాంతంగా ఉంటాడు. చాలాసార్లు నా కొడుకుని వాడిని కొడతా కూడా నేను. మళ్ళీ పిలిస్తే మళ్ళీ అదే బాట. సో చూడండి,
ఆ రకంగా మనం ఉండడం మనం నేర్చుకోవాలి. ఆ రకంగా జీవించే జీవితం మనం చూడాలి. ఒకరి అంటే ఒకరు చెప్తే ఒకరు అయిపోయేది ఏదీ లేదు మన జీవితంలో. దేవుడు అంటేనే అవుతుంది. ఈ లోకానికి వెలుగు కలుగును గాక దేవుడే అన్నాడు. ఇంకా ఏ వ్యక్తి ఈ భూమిలో వచ్చి, ఈ లోకంలో వచ్చి, పరలోకంలో వచ్చి అన్న వ్యక్తి లేడు. కాబట్టి మన జీవితంలో ఏది జరిగినా అందుకే భయపడకూడదు. మనం ప్రతిదీ భయాన్ని తీసుకొస్తుంది మన లోకంలో. కొరత అయినా ఎక్కువైనా ఏదైనా డబ్బులు ఎక్కువైతే అమ్మో ఏమవుతుంది, ఇన్ని పైసలు ఇంట్లోనా, అమ్మ నేను పెట్టుకోను అబ్బా పైసలు, అది కూడా భయమే. ఇప్పుడు సహోదరికి 50 తులాలు బంగారం ఇస్తాం పెట్టుకుంటాం అమ్మ ఇంట్లో, నేను బ్యాగ్లో తీసుకోపోలేను బ్రదర్, నన్ను ఎవడన్నా వెంబడిస్తాడు. అవునా కదా? వచ్చినా బాధనే, లేకున్నా బాధ. కాబట్టి ఫియర్ ఈజ్ ఎ స్పిరిచువల్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ఇన్విటేషన్. ఫియర్ ఈజ్ ఏ స్పిరిచువల్ ఇన్విటేషన్ అంట. చెప్పండి ఏంటిది? ఆధ్యాత్మికంగా ఒక ఇన్విటేషన్, ఒక ఆహ్వానిస్తారు కదా, పెళ్లి కార్డు మిమ్మల్ని ఆహ్వానించినట్లు, ఇదిగోండి మా పెళ్లికి రండి. అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మికంగా భయం అన్నది మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తుంది పరలోకంలోకి, ఒక ఇన్విటేషన్. భయం అన్నది ఒక ఇన్విటేషన్. ఇదేంటి బ్రదర్ కొత్తగా వింటున్నాం, మొదటిసారి వింటున్నాం అంటారు మీరు. భయం అన్నది సైతాన్ శక్తి, కానీ పరలోక రాజ్యానికి అదొక ఆహ్వానం, అదొక ఇన్విటేషన్, మనకు పిలుపునిస్తుంది. మెనీ పీపుల్ డోంట్ రియలైజ్ ఫియర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ వే ఆఫ్ రిసీవింగ్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ గాడ్. ఇఫ్ ఫియర్ డస్ నాట్ వర్క్, భయమే లేకపోతే ఎవరు దేవునికి అండి? ఎవరు మోకరిస్తారు? ఎవరు ప్రార్థన చేస్తారు? ఎవరు దేవుడి సన్నిధిలోకి వస్తారు? ఎవరు రారు. భయము, జస్ట్ లైక్ ఫెయిత్ అట్రాక్ట్స్ గాడ్స్ ప్రామిసెస్, ఫియర్ అట్రాక్ట్స్ ద ఎనిమీస్ ప్లాన్. దేవుని యొక్క ప్రవచన, ఇప్పుడు అమ్మ దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరుస్తున్నాడు, నేను దీవిస్తున్నాడు, ఆశీర్వదిస్తున్నాడు, లేవనెడుతున్నాడు అంటే దేవుడు నిన్ను ఆకర్షిస్తున్నాడు, దేవుడు నిన్ను ముందుకు పిలుస్తున్నాడు అనుకోవచ్చు. మరి అదేవిధంగా భయం ఏంటి చేస్తుంటే, ఫియర్ అట్రాక్ట్స్ ఎనిమీ ప్లాన్, అంటే సాతాను యొక్క ప్రణాళిక మీ జీవితంలో. భయము, ఇప్పుడు చూడండి, ఒక్క భయం ఏం చేస్తాడో ఏమో, చంపుతాడో ఏమో, రేపు ఏమొస్తాడో, రేపు పొద్దున వస్తాడు, రేపు సాయంత్రం వస్తాడు, రేపు ఏమవుతుందో ఏమో. చూడండి, వాడి ప్రణాళికలన్నీ మనకు అట్రాక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఎన్ని విధాలుగా సాతాను మనల్ని శోధిస్తాడు, అట్రాక్ట్. మరి అదేవిధంగా ప్రవచన దేవుణ్ణి మనం ఆకర్షిస్తే, దేవుడు మనల్ని ఆకర్షిస్తే, మరి అదేవిధంగా భయము మనల్ని సైతాన్ యొక్క ప్రణాళికలను తెలియపరుస్తుంది. ఇప్పుడు ఎంతమందికి ఎన్ని విధాలుగా భయం ఉందో వాళ్ళందరూ ఆలోచించేది ఏంటంటే సైతాన్ యొక్క ప్రణాళికలు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, కొద్దిగా నీళ్ళు ఇవ్వడం, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్పుడేమవుతుంది, ఏ విధంగా వాళ్ళ జీవితంలో ఇవన్నీ జరుగుతాయని వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి భయం అన్నది సైతాన్ ఒక ప్రణాళికలన్నీ మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలు. సో ఈ సైతాన్ యొక్క ప్రణాళికలు ఎప్పుడైతే మనం రేయింపగలు ఆలోచన కలిగి ఉంటామో, ఏదైతే మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటామో అదే విధంగా జరుగుతుంది మన జీవితంలో. ఎందుకంటే యోబు గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 26వ వచనంలో, ఫర్ ద థింగ్ విచ్ ఐ గ్రేట్లీ ఫియర్డ్ హ్యాస్ కమ్ అపాన్ మీ అంటాడు. అయితే నేను దేనికోసమైతే బాగా ఆలోచించాను, దేనికైతే వస్తే నేను ఎప్పుడు తలంచుకుంటూ ఉన్నాను, అది నా జీవితంలో అలాగే జరిగిందంటాడు జోబు భయపడేవాడు దేనికంటే, ఇంత ఆస్తి ఉంది కదా, ఇంతమంది పనులు ఉన్నారు కదా, ఇంత మంచి జీవితం ఉంది కదా, ఒకరోజు ఇది పోతే ఏమవుతుందని ఎప్పుడు జోబు అదే ఆలోచించేవాడు. ఆయన దాన్ని ఆలోచించుకుంటూ భయపడేవాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఇవన్నీ ఆలోచించి, ప్రభా నాకు ఇది ఇచ్చావు, నీకు వందనాలు, నాకు మంచి అక్క చెల్లెలు ఉన్నారు, అందరూ బాగున్నారు, వందనాలు, వీళ్ళు పోతే ఏమవుతుంది, ఒకరోజు పోతారు. నా బతుకు ఏమవుతుంది, చివరికి నా బతికే అంటే ఏమవుతుంది, నేను ఒక్కడనే వచ్చినా ఒకదాన్ని బతికే గొప్ప కృపను దేవుడిస్తాడు. ఆమేన్. ఇప్పుడు చూడండి, రూతు నవమి ఇద్దరు, మిగిలింది ఎవరు, అత్తా కోడలే, యవ్వనస్తురాలు వాళ్ళిద్దరు. అందరు కొడుకులు చనిపోయారు, భర్తలు లేరు, ఇద్దరికి అనాథగా వచ్చారు, కానీ దీవెనగా మారారు.
సో దేవుని యొక్క ప్రణాళిక కోసం మనం ఎదురు చూడాలి. కానీ ఈ సాతాను యొక్క ప్రణాళికను ఆలోచించుకొని అందులో మనం మునిగిపోతే ఆ సాతానికి మనం పూర్తి అధికారం ఇస్తున్నాం. నన్ను నాశనం చేయి, ఎవరు లేకుండా చేయి, ఇదంతా పోతే బాగుండు. జోబు అలాగే ఆలోచించిండు. అలాగే ఆస్తి, అంతస్తు, పేరు, ప్రతిష్ట, బిడ్డలు, పనోళ్ళు, వాళ్ళకి ఇచ్చిన సమస్తం పోయింది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. సో గాడ్ హ్యాస్ నాట్ గివెన్ us ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫియర్. భయం అన్న ఆత్మ దేవుడు మనకి ఇవ్వలేదు. 2 తిమోతి 1:7 దేవుడు చెప్తున్నాడు మనకి. 2 Timothy chapter 1 verse 7 says, for God has not given us the spirit of fear, but of power, love and sound minded. బుర్ర ఎప్పటికీ మంచిగా సౌండ్తో ప్రార్థన చేయాలి. ఒకరోజు మనం మెల్లిగా చేస్తాం, ఒకరోజు గట్టిగా లే. సౌండ్ మైండెడ్. ఏదైనా మనసులో బలహీనం ఉంటేనే, ఏదైనా శరీరంలో బలహీనం ఉంటే దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి. చేసి మనం నిలబడగలిగితే అది అరిగిపోతుంది. అది మనం అందులో ఉండి 10 మంది అడిగేటట్టు ఏమైందక్క వీళ్ళు చాలా బెజారుగా ప్రార్థన చేసినట్టు, ఒంట్లో బాగాలేదమ్మా. ఇప్పుడు ఏమన్నా మళ్ళీ 10 లక్షలు తీసుకొచ్చి నీకు ట్రీట్మెంట్ చేస్తారా? లేదు. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కూడా తీసుకుపోరు నేను. సో డోంట్ షో పీపుల్ వాట్ యు ఆర్, షో గాడ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యూ. ఆమేన్. దేవుడు నీలో ఉన్నాడు. అతనికి అనారోగ్యం ఉన్నా, వేదన ఉన్నా, బాధ ఉన్నా, దుఃఖం ఉన్నా, ఆయన అక్కడ నిలబడితే దేవుడు కార్యం చేస్తాడు. ఆమేన్. నేను ఎంతో బలహీనంగా నా పడక మీద కూడా ఉన్నప్పుడు ఎవ్వరు ఫోన్ చేసినా అదే టోన్తో ప్రేయర్ చేస్తాను నేను. అవును బ్రదర్. ఎప్పుడైనా గ్రహించారా సిస్టర్ నాకు బాగలేదని? నేను అలా మాట్లాడను. మరి నేను ఫోన్ కూడా కట్ చేయను, నాకు బాగలేదు, నేను మాట్లాడలేను. నాకు జ్వరం ఉంది అక్క, తర్వాత మాట్లాడుతుంటే ఏం మాట్లాడేది నువ్వు తర్వాత? ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇంట్లో ఎవరితో మాట్లాడతలేమో జ్వరం ఉందని, అందరితో మాట్లాడుతున్నాం. కాబట్టి ఫియర్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఇమోషన్, ఇట్ ఈస్ ఎ స్పిరిట్. తొందరపాటు, భయము, ఆందోళన ఇవంతా కూడా ఫీలింగ్స్ కావు. ఇది ఒక ఆత్మ. ఏంటిది? ఆత్మ. భయమాకదు బ్రదర్, ఎనకే నామో ఎన్మో సావం నేనామో. దేవుడు పిలిస్తే పోతాం, అంతే. లేకపోతే బతుకుతాం. అంతే. దాని గురించి నువ్వు ఆలోచించి ఏం చేస్తావు? ఏం లేదు బ్రదర్. సొలేస్తుంది ఏమవుతుందో ఏమంటే ఇప్పుడు వాతావరణం మార్చేస్తారా డాక్టర్లు వచ్చి? లేదు బ్రదర్. సింపుల్ లాజిక్ అంటే అర్థం చేసుకోలేని బతుకుమన్నది. సో ఫియర్ విల్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఇమోషనల్ థింగ్ టు సిట్ ఇన్ ద వాష్రూమ్ అండ్ క్రై. ఫియర్ రేపేమవుతుందో, ఇవాళ ఏమవుతుందో, అక్కడికి పోతున్నా ఏమవుతుందో ఏం కాదు. నీ ఆడికి పోకపోయినా ఫ్యాన్ పడుతుంది, నువ్వు వస్తావు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. రోడ్డు మీద పోయి యాక్సిడెంట్ అయి సావాల్సిన అవసరం మనకు లేదు. దేవుడి చిత్తం అయితే ఫ్యానే ఎత్తేస్తాడు నీ మీద. మంచిగా బుర్ర మీద వేసిండు అనుకో, పోతావు. ఉన్న 10 మంది పక్కన పడుకున్నా అది నీ మీదనే పడుతుంది. ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా పడాలనుకొని నేను ఫ్యాన్ ద్వారా సావాలని నీకు రాసి పెట్టుంటే ఆ ఫ్యాన్ నువ్వు ఆ రోజు దాని కిందనే కరెక్ట్గా పండుకుంటావు. అందరూ చెప్తారు రోజు ఈ మూలకు పండుకుంటుంది, ఈ రోజే పోయి దాని కింద పండుకుందని. నీకు సావ ఆడనే రావాలని ఉంది, ఆడనే పండుకుంటావు. 10 మంది ఉంటేనే కాదు, చాలామంది వాళ్ళు లేరు వీళ్ళు లేరని భయపడుతూ ఉంటారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అదండి. సో ఫియర్ ఈజ్ నాట్ ఫ్రమ్ గాడ్, ఇట్ ఈస్ ఎ స్పిరిట్. దేవుడు మనకు అలాంటి ఆత్మ ఇవ్వలే. మనకేమిచ్చిండు? ధైర్య సాహసంతో మనకు కలిగి ఉండే ఆత్మను. ఇఫ్ గాడ్ డిడ్ నాట్ గివ్ ఫియర్, దెన్ ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ సమ్వన్ ఎల్స్. దేవుడి ఆత్మని ఇవ్వకపోతే ఎవరి ఆత్మను తీసుకొని తిరుగుతున్నారు? మీ అమ్మ నాన్న ఒకడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసిండు కదా, ఆయన మీ పక్కన లేకపోతే మరి ఎవరిని తీసుకుని వెళ్తున్నారు? మనకు తెలియదా? అది ఈయన నా భర్త కాదని తెలియదా? తెలుసు బ్రదర్. తెలుసా తెలీదా? తెలుసు బ్రదర్. పెట్టినా కొద్దిగా గట్టిగా మాట్లాడలేకపోతే కింద ఫోన్ పడి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. కాబట్టి మనం చూడండి, మనకు తెలుసు. నీకు మైక్ లేదమ్మా, నువ్వు పైనుంచి పడ్డావైడా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. కాబట్టి ఫియర్ అన్నది దేవుడు ఇవ్వకపోతే, ఈ భర్తను మా మమ్మీ డాడీ నాకు ఇవ్వకపోతే, నాకు ఆల్రెడీ భర్త ఉన్నాడు, మనకందరికీ దేవుడు ఉన్నాడు. అవును. మరి ఎవరిని పట్టుకొని పోతున్నాం మనం? ఎవరినైనా పట్టుకొని వీధిలో పోతామా? లేదు పోం బ్రదర్. బ్రదర్. ఇంట్లో ఉంటామా? లేదు లేదు బ్రదర్. బ్రదర్. మరి భయాన్ని ఎలా పట్టుకొని మనం తిరుగుతున్నాం? కరెక్టా కాదు? అవును బ్రదర్. బ్రదర్ నాకు పెళ్లి కాకపోతే నువ్వు వేరే ఎవరిని పట్టుకోలేవు. నీ తల్లి నీ తండ్రి ఏసే, నువ్వు ఏసేతో ఉండాలి. ఆమేన్. ఆమేన్. పక్కింటి మమ్మీ డాడీతో వెళ్ళిపోతామా? లేదు. సో
దేవుడి దగ్గర రానివి ఏదైనా కూడా మనలో ఉందంటే మనం పరాయి వాళ్ళతో ఉన్నాం. స్నేహం లేదు, బంధుత్వం లేదు, ఎలాంటి పరిచయం లేని వ్యక్తితో మనం ఉన్నాం. మరి శత్రుతో మనం జీవిస్తున్నాం, నాశనంతో మనం జీవిస్తున్నాం. మన జీవితం వరదిల్లకుండా ఆటంకాలు వేస్తున్న వ్యక్తి కోసం మనం జీవిస్తున్నాం. కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈరోజు మనం గ్రహించాలి, ఈ శత్రు ద ఎనిమీ ఎవరు నా జీవితం ఇంతవరకు నాశనం చేస్తున్నాడు. దేవుడు నన్ను దీవెనకరంగా మార్చాడు, నన్ను దీవెన అన్నాడు. కానీ దీనికి కారణం నాలో. ఈరోజు వాడి నుంచి విడుదల మనం పొందుకోవాలి. ఆమేన్. ఈరోజు మనకు విడుదల రావాలి. ఆమేన్. సో ఫియర్ బ్లాక్స్ బ్లెస్సింగ్స్. భయం అన్నది ప్రతి ఒక్క దీవెన ఏదైతే మీ జీవితంలో, మీ కుటుంబంలో, మీ బిడ్డల కోసం, మీకోసం రావాలి, ప్రతిదీ మన జీవితంలో ఆపుతుంది. అది ఒక్కసారి ఆపడం మొదలు పెడితే ఇంకా అది కంటిన్యూ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే భయం ఒకసారి వస్తే ఎప్పటికీ అది ఉండిపోతుంది. సో ఫెయిత్ రిసీవ్స్ బ్లెస్సింగ్స్. విశ్వాసం ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి ఒక్క దీవెన మన జీవితంలో తీసుకొస్తుంది. మరి అదేవిధంగా భయము అన్ని ద్వారములు, దీవెన వచ్చే ప్రతి ద్వారములను ఆపేస్తుంది. మరి విశ్వాసము ద్వారములు తెరుస్తుంది. ఆమేన్. సో విశ్వాసము చూడండి, చాలా మంది ఆ తలుపు తెరువు ప్రభా, ఈ తలుపు తెరువు ప్రభా అంటారు. కానీ దేవుడు నీకు ఆ భయము లేకుండా నువ్వు ఉంటేనే నీకు తలుపులన్నీ తెరిచే విధముగా విశ్వాసాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు. దాన్ని నువ్వు పోగొట్టుకుంటే, దాన్ని పోగొట్టుకోకుండా దాన్ని కాపాడుకొని మనము విశ్వాసంలో ఉంటే ఆ విశ్వాసమే మన తలుపులు తెరుస్తుంది. ఆ విశ్వాసమే మన దీవెనలు తీసుకొస్తుంది. ఆ విశ్వాసమే మన జీవితంలో ఏ ఎదుగుదల మనకు రావాలో అవన్నిటిని తీసుకొస్తుంది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎగ్జాంపుల్ కి పేతురు నీటి మీద నడిచాడు. ఎక్కడ మునిగాడు? మునగలే బ్రదర్. మునిగిండు. డౌట్ వచ్చింది మునిగి. ఎక్కడైతే అవిశ్వాసం వచ్చిందో అక్కడ మునిగిండు. అక్కడ మునిగిండు. తర్వాత యేసయ్య తనకి సహాయం చేయాలి, ఆయన బయటికి రావాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. తండ్రి వందనం. తండ్రి వందనం. సో ఎప్పుడైతే అలలను చూశాడో, అలలను చూసి ఆయన మునగడం. అదే విధంగా మన జీవితంలో కూడా కొన్ని అలలు వస్తాయి, మనము కూడా మునుగుతాం. ఈరోజు ఆలోచించాను, నేను ఎక్కడ మునుగుతున్నాను, ఎలా మునుగుతున్నాను, ఎక్కడ నా జీవితంలో అవిశ్వాసం వచ్చింది, ఏ సముద్రం మీద అయితే నేను నడవాలో, అంటే మన జీవితమే ఒక సముద్రం, దాని మీద నడుస్తున్నాం మనం. ఎక్కడ అవిశ్వాసం వస్తే అక్కడ మునిగిపోతానని నాకు భయం ఉండాలి, దేవుని భయం ఉండాలి, ఆధ్యాత్మికంగా ఆత్మలో భయం ఉండాలి. ఏది చెయ్యొద్దని అవి మీరు ఒంటరిగా ఉన్నారు. ఒంటరిగా ఉంటే మనం ఏదైనా చేయగలుగుతామని మనం చేస్తే ఆ భయం లేదంటే. సో ఎక్కడ ఏ జీవితం జీవించినా, ఎలాంటి లగ్జరియస్ లైఫ్ ఇచ్చినా, ఎంత పెద్ద పేరు ప్రతిష్ఠ ఇచ్చినా ఆ భయం అంటూ మనలో ఉండాలి. అప్పుడే మనం ఎక్కడ కూడా మునుగము. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మరి భయం ఏం చేస్తుందంటే మన పర్పస్ని, మన యొక్క ఉద్దేశాన్ని, మన గమ్యాన్ని, మన బాధ్యతలను సమాధానం పరిచేస్తుంది, సౌండ్ లేకుండా ఆర్పిస్తుంది. సో ఫియర్ సైలెన్సెస్ యువర్ పర్పసెస్ ఫర్ వాట్ గాడ్ హెస్ చోజన్ యూ, ఫర్ వాట్ గాడ్ హెస్ కాల్డ్ యూ. ఫెయిత్ లిఫ్ట్స్ యూ ఇంటు ద సూపర్ న్యాచురల్ పవర్. సూపర్ న్యాచురల్ అంటే ఆ పర్పసెస్ వాట్ ఎవర్ గాడ్ హ్యాస్. చూడండి, ఒక వ్యక్తి మీద చేయబెడితే ఆ వ్యక్తిలో దుష్టాత్మ, దురాత్మ శక్తులు తొలగిపోవాలంటే ఆ విశ్వాసమే అక్కడ కార్యం చేస్తుంది. సో అంత గొప్ప కార్యాలు జరగాలంటే ఆ విశ్వాసం మనలో నిండుగా ఉండాలి. ఆమేన్. అది లేకపోతే ఆ గొప్ప కార్యం జరగదు, ఆ దుష్టాత్మ పోదు. కాబట్టి గిడియోన్ని మనం చూస్తే జడ్జెస్ చాప్టర్ 6:12లో ద లార్డ్ ఈజ్ విత్ యూ మైటీ వారియర్. భయముతో, ఆందోళనతో నేను అందరికంటే చిన్నవాడిని, నేను కులంలో చిన్నవాడిని, నేను బలహీను, నేనేం చేయలేదని భయపడి ఉంటే దేవుని యొక్క స్వరము, దేవుని యొక్క దూత వచ్చి చెప్తుంది, నువ్వు గొప్ప వీరుడవు, భయపడకు. యు ఆర్ వీక్, గాడ్ టోల్డ్ హిమ్ యు ఆర్ ఏ వారియర్. నువ్వు బలహీనుడివే కానీ నువ్వు గొప్ప బలవంతుడు. ఈరోజు నువ్వు భయంతో బలహీనుడివే కానీ నువ్వు విజయాన్ని తెచ్చిపెట్టే బిడ్డవి. ఇజ్రాయెల్ బిడ్డలకు అందరికీ నీ వల్ల రక్షణ కలుగుతుంది. అదేవిధంగా నీ కుటుంబానికి రక్షణ, నీ కుటుంబానికి పేరు ప్రతిష్ట నువ్వు తీసుకొచ్చి పెట్టగలుగుతావు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. సో వెన్ యు రిజెక్ట్ ఫియర్
your really identity, your పొజిషన్ అండ్ యువర్ కాలింగ్. సో ఎప్పుడైతే ఈ భయాన్ని మనము కనిపెడతామో, వాటిని తొలగిస్తామో, మన యొక్క జీవితంలో మనం ఏ స్థాయిలో ఉండాలో, ఏ స్థాయిలో ఎదగాలో, ఏ స్థాయిలో ఏ విధంగా మనము అంటే మన జీవితాన్ని కొనసాగాలో మనం తెలుసుకుంటాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డల, భయం ఏం చేస్తుందంటే కొన్నిసార్లు మన మైండ్ని ఫ్లైట్ మోడ్లో పెట్టేస్తుంది. ఏది మనకు అర్థం కాదు, ఏ మెసేజ్ రాదు, ఏ మెసేజ్ పోదు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, సో పర్ఫెక్ట్ లవ్ యేసు అంటాడు 1 యోహాను 4:8, పర్ఫెక్ట్ లవ్ డ్రైవ్స్ అవే ఆల్ ద ఫియర్. ప్రతి ఒక్క భయాన్ని యేసులో ఉన్నతమైన ప్రేమ, నిత్యమైన ప్రేమ, ఎల్లప్పుడూ ఆయన ఉన్నాడని తెలుసుకున్న ప్రేమలోనే ఆ భయము ఉండదంట. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ప్రైజ్ ద లార్డ్. Praise the Lord. సో వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ మచ్ గాడ్ లవ్స్ యూ, ఫియర్ లూజెస్ ఇట్స్ పవర్. సో దేవుడు నన్ను అధికంగా ప్రేమించాడని మనము తెలుసుకుంటే, ఎంతగా తెలుసుకుంటామో అంతగా మనం భయపడం. చూడండి, ఒకవేళ నాకు ఇవాళ భయం వచ్చింది అనుకోండి, నేనేం చేస్తానంటే గత జీవితంలోకి వెళ్తాను. ఎక్కడెక్కడ ఇలాంటి పరిస్థితుల నుంచి అన్నిటినీ దేవుడు నన్ను ఇలా లేవు, ఇవాళ 1,00,000 రూపాయలు కావాలి, చాలా అర్జెంట్. అలా అర్జెంట్లు ఎన్నో వచ్చినాయి, రాలేదా? వచ్చింది. భయం రాలేదా? దేనికి ఒకదానికి వచ్చింది. సో అక్కడి నుంచి దేవుడు తీసుకొచ్చిన ప్రణాళికలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అరే, ఇక్కడి నుంచి నన్ను దేవలేదు, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి లేవనెత్తాడు, ఇక్కడి నుంచి లేవనెత్తాడు. ఇన్ని స్థలాల నుంచి, ఈ భయం నుంచి దేవుడు నన్ను కాపాడాడు. అనారోగ్యం వచ్చింది, ఆందోళన వచ్చింది, వేదన వచ్చింది, అవమానం వచ్చింది, నిందలు వచ్చాయి, బాధలు వచ్చాయి, ప్రజలు లేకుండా అయిపోయారు. మినిస్ట్రీలో 2 ఉండే, 1 ఉండే, ఏమీ కాదు. Praise the Lord. ఈరోజు ఎక్కడైనా ప్రేయర్ సాయంత్రం ఉందంటే మినిస్ట్రీలో చాలామంది చాలా బిజీ అయిపోతున్నారు. ఎందుకంటే దేవుడు దీవించిన కొద్దీ వాళ్ళు బిజీ అయితేనే ఉంటారు. వాళ్ళు ప్రేయర్లో తగ్గిపోతారు, లోకంలో ఎదుగుతూ వస్తారు. అలాంటి సమయంలో అరే వారు ఎవ్వరు లేరు, సాయంత్రం ప్రేయర్ ఉంది, వెంటనే దేవుడు ఆలోచన ఇస్తాడు. ఆడ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు, 1-2కి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చేస్తారు. ఇన్ని స్థలాల్లో లేవనెత్తిన దేవుడు, ఇది ఎంత చిన్న పని. చూడండి, దేవుని ప్రేమ ఇన్ని స్థలాల్లో నాతో నిలబడ్డదని మనకు తెలిసి ఉంటే, ఈరోజు ఈ భయం ఏదైతే మనకు వచ్చిందో వాటికి ఏనాడు భయపడం మనం. Amen. సో దేవుని ప్రేమ తరచుగా మనం తలంచుకుంటా ఉంటే మన జీవితంలో మనము ఆ భయం అన్న శక్తికి తక్కువ అంచనా ఇస్తాం, వాటిని మనం ఖాతరు చేయం. అయితే నెక్స్ట్ టైం సైతాన్ ఏం చేస్తాడు, నీ జీవితంలో భయం తీసుకురావడానికి వాడు భయపడతాడు. ఆమేన్. వేస్ట్గా పోయి నేను టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం ఎందుకు, నేను ఆల్రెడీ ఈరోజు సాటర్డే తొందరగా వెళ్ళాలి అని మనం ముందుగానే వెళ్ళిపోతాం. అట్లా సాతానే ముందుగా మన దగ్గరికి రాకుండా వాడు ముందుగానే వెళ్ళిపోతున్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. సో ఫియర్ ఈజ్ ద డోర్ ఫర్ ద ఎనిమీ. సాతానికి మొదటి ద్వారం ఏదైతే మనం తెరుస్తామో భయం, ఇది ఒక్కటి తెలిస్తే చాలు అందరూ వస్తారు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Praise the Lord. ఒక కుటుంబంలో ఒక్కరిని పిలవండి, అందరూ వచ్చేస్తారు. ఆ ఒక్క కుటుంబం చాలు దావత్కి. సో వెన్ యూ అలౌ ఫియర్, యు ఎక్స్పెక్ట్ ద వర్స్ట్, యు ఇమాజిన్ ఫెయిలియర్, యు స్పీక్ నెగటివ్లీ, యు ఓపెన్ డోర్స్ టు డిస్కరేజ్మెంట్. ఎప్పుడైతే భయాన్ని ఆహ్వానిస్తాము, మనము నాశనానికి ఒక ద్వారం తెరుస్తున్నామంట, ఓటమికి ఒక ద్వారం తెరుస్తున్నాం. వ్యతిరేకంగా మనం మాట్లాడతాం అప్పుడు అన్నీ, అంటే విశ్వాసంతో వాళ్ళు అలాగే చెప్తారక, అయ్యేది వాళ్ళకేం తెలుసు, పడే బాధ నాకు తెలుసు అంటారు. సింపుల్గా చెప్పేసినది ఇవన్నీ. లే బ్రదర్ చెప్పాడు, అది అట్లనే అవుతుంది, నేను ఇక ఆలోచించాను, లే మళ్ళీ అదే స్టోరీ కంటిన్యూ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ నెగటివ్గా నువ్వు అదే దాన్నే ప్రోత్సహిస్తావు, ఆ భయాన్ని, ఆ వేదన్ని, ఆ బాధని. ఇక్కడితో కట్. ముందు కాలంలో పెళ్ళిళ్ళు అవ్వకముందు అమ్మాయిలందరూ లంగా జాకెట్లు వేసుకునేవారు, అవునా కాదు? ఇప్పుడు అమ్మాయిలకు పెళ్ళి అయిందా, ముసలోళ్ళ, యవనస్తులరా, మధ్యతరగతి, ఏది కూడా తెలియదు. ఎందుకంటే అందరూ పంజాబీ డ్రెస్, పైకన గడిగే డ్రెస్సులు వేసుకుంటున్నారు. మా చిన్నప్పుడు చెప్తున్నాను, మేము మా చిన్నప్పుడు పంజాబీ డ్రెస్ వేసుకుంటారు కదా, సూట్లు, వాళ్ళు పైకల గడి మేతరోళ్ళు ఉంటారు అనమాట. అప్పుడప్పుడు మా డాలి గిన్నెలు కడగడానికి ఇట్లా పైకి కొద్దిగా కాలు పైకి అది ప్యాంట్ లాగుతుంది, నాకు మేతరోళ్ళే గుర్తుకొస్తారు.
అంటే ఇంతగా దిగజారిపోతారా అంటే అప్పుడులో నేను చిన్నప్పుడు చూసింది అదే, ఇప్పుడులో అదంతా ఫ్యాషన్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు వాళ్ళ గురించి నేను చెప్తలేను, అట్లా తప్పుగా అనుకుంటే క్షమించండి. మీరు మేతరోలు గారు, మీరు దొరసానులు దొరలు ఉన్నతమైన స్థితిలో దేవుడు మిమ్మల్ని ఉంచాడు. ఆ డ్రెస్లో దేవుడు మిమ్మల్ని ఇంకా దీవించి ఆశీర్వదించిన. ఆమేన్. నేను జోక్గా చెప్పలేదు, సీరియస్గానే చెప్పాను, ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు చూసింది చెప్పిన. సో చూడండి, ఇప్పుడు ఏ ఏజ్ మనం కనిపెట్టలేకపోతున్నాం, పెళ్ళి అయ్యిందా అవ్వలేదా ఏది కనిపెట్టలేకపోతున్నాం. కింద మీద చూస్తే కూడా ఏం కనిపిస్తలేదు. ఈ మధ్యన మట్లు వేసుకుంటలేరు, మెడలో తాళ్ళు లేదు, ఏం మొగలు వేసుకుంటున్నారు, భార్యలు ఇచ్చిన తాళ్ళు అవన్నీ. ఆడలోకి ఏం కనిపిస్తలేదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. మీరు ఎవరినైనా అడగండి పెళ్ళి అయిన తర్వాత, సిస్టర్ మీకు పెళ్ళి అదే బ్రదర్ నాకు 2 పిల్లలంట, నిషాని ఏం లేదు. ఆ రీతిగా సో అదే విధంగా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. సో మరి తర్వాత లంగా జాకెట్లు వేసుకునేవాళ్ళు. లంగా జాకెట్లు వేసుకుంటే వయసున్న అమ్మాయిలు, పెళ్లి కాలేదని అర్థం. అర్థం. అవునా కాదు? అవును బ్రదర్. పెళ్లి కాగానే వాళ్ళు డ్రెస్ మారిపోతుంది. చూడండి దేంట్లో వస్తారు వాళ్ళు, శారీలో వస్తారు, ఎప్పుడు కూడా మీకు లంగా జాకెట్లో మళ్ళీ కనిపించరా, కనిపించరు. క్లోజ్ అది. ఈరోజు పెళ్లి కాగానే లెగ్గిన్లు వేసుకుంటున్నారు, షార్ట్స్ వేసుకుంటే ఏదో చరిత్ర మారిపోయిందండి ఆ రోజులకి. చూడండి మారు మనసు కనిపిస్తలేదు. అంటే నేను ఉదాహరణ దేనికి చెప్తున్నానంటే, లంగా జాకెట్ వయసున్న అమ్మాయి, చీరలు పెళ్ళైన అమ్మాయి. సో అదేవిధంగా మనం ఏదైనా వాక్యం వింటే వాక్ మీద ఉన్నామంటే లంగా జాకెట్ పీరియడ్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు నేను సారీ దొడుకోవాలి, సారీలోనే ఉండాలి. పెళ్ళైతే నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు, సారీలోనే ఉంటావు. అదేవిధంగా నువ్వు నమ్మితే సారీలోనే ఉంటావు. ఆమేన్. ఇప్పుడు మనం ఆలోచించాలి, నేను తిరిగి లంగా జాకెట్లు వేసుకుంటున్నా, లెగిన్లు వేసుకున్నా, లేకపోతే ఆ పంజాబీ డ్రెస్ వేసుకుంటున్నానా, ఆ భయం అంటూ నీలో ఉండదు. పెళ్ళి అయిపోయింది నాకు, యేసు నాకు వాగ్దానం ఇచ్చాడు, ఇంకా ఈ లోకం నన్ను తాకలేదు, ఈ ఆమేన్. లోకం నన్ను ఏం చెంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. ఇప్పుడు నేను ఒక మాట చెప్తాను, నాలో ఉన్న సత్యం. సో ఎవరైనా నా పాటను ఆపగలుగుతారా, నా ఆత్మను ఆపగలుగుతారా, నా వాక్యాన్ని ఆపగలుగుతారా? లేదు. ఏదైనా అబద్ధం చెప్పగలుగుతాను. నేను పాడేది అబద్ధమా, అబద్ధం కాదు. ప్రార్థన అబద్ధమా, కాదు. వాక్యం అబద్ధమా, దీన్ని ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? లేదు లేదు. బ్రదర్. పరలోకం నిలబడుతుంది దీనికి. ఆమేన్. దీన్ని ఎవరు ఎదురు తిరుగుతారు? దీనికి ఎదురు తిరిగి ఎవరు చెప్పగలుగుతారు, బ్రదర్ నువ్వు అబద్ధము చెప్తున్నావని? ఎవరు అన్నారు బ్రదర్? సో నీ విశ్వాసం అబద్ధమా, కాదు బ్రదర్. పరలోకం అది. సో అందులో నిలబడితే భూమి మీద ఉన్న నరకమంతా కూడా కూడి నీ ముందు వచ్చి నిలబడినా ఒక్క ఎంట్రుక కూడా తీయలేదు, ఎందుకంటే లెక్కించి ఉన్నాడు దేవుడు. ఆమేన్. ఆమేన్. ఆ విశ్వాసం మనకు ఉండాలి. Lord. సో అదేవిధంగా ఆ విశ్వాసం ఉంటే నెగటివ్, దేవునికి వ్యతిరేకంగా, వాగ్దానానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడవు. వాగ్దానంలో ఉండి మాట్లాడుతావు. నేను బ్రేర్కి వెళ్ళినా బ్రదర్ అన్నారు, లేకపోతే సిస్టర్ అన్నారు, ఫాదర్ అన్నారు, దేవుని వాక్ వచ్చింది, ఇక అన్నీ క్లోజ్. ఆమేన్. గతంలో ఏదైతే జరిగింది అన్నీ క్లోజ్. ఎవరెవరైతే నాకు తలుపులు మూశారో అవన్నీ క్లోజ్. నిన్నటితో అవి క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇవాళ నుంచి కొత్త తలుపు దేవుడు తెరుస్తున్నాడు. Amen. అన్ని మంచిదే అవుతుంది నా జీవితం. Amen. యు ఓపెన్ డోర్స్ టు డిస్కరేజ్మెంట్. అంటే ఎప్పుడైతే సాతాన్ని, మనం భయమన్న సాతాన్ని ఆహ్వానిస్తామో మన జీవితంలో, మనం ఎప్పుడు కూడా వేదనకి తలుపులు తెరుస్తుంటాం, బాధకి తలుపులు తెరుస్తుంటాం, కన్నీటికి తలుపులు తెరుస్తుంటాం. ఆ రోజు ఆ రీతిగా మనం జీవిస్తుంటాం. కానీ ఎప్పుడైతే ధైర్యము, దేవుని యొక్క ధైర్యంతో మనం ఉంటాం, ఆ రోజు నుంచి మనము దేవుని యొక్క దీవెన కోసం తలుపులు తెరుస్తాం. అదేంటి నేను చెప్తాను. వెన్ యూ చూస్ ఫెయిత్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ మిరకల్స్. అంటే నా జీవితంలో అద్భుతాలు అవుతాయని మనం కోరుకుంటుంటాం. యూ ఇమాజిన్ విక్టరీ, నేను విజయాన్ని పొందుకుంటాను. యూ స్పీక్ లైఫ్, నాశనం అయిపోయాను, లే, ఇక ముందు నేను ఉన్నతమైన జీవితం జీవిస్తాను. Amen. యూ రిసీవ్ బ్లెస్సింగ్స్. ఆ రోజు నుంచి నువ్వు దీవెనలు పొందుకుంటావు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. సో ఏ విధంగా ఈ యొక్క దుష్ట ఆత్మ, ఈ యొక్క భయాన్ని మనం తొలగించాలి? మనం ఎలా మాట్లాడాలంటే, ప్రతిరోజు దేవుని యొక్క వాగ్దానాలను మనం ఎట్టి పెట్టుకోవాలి. గాడ్ హెస్ నాట్ గివెన్ మీ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫియర్. నాకు భయం అన్న ఆత్మను దేవుడు ఇవ్వలేదని ప్రతిరోజు మనం పరకాలి. మరి అదేవిధంగా రిప్లేస్ ఫియర్ విత్ ప్రైజ్. ఎప్పుడల్లా భయం వేస్తుందో మనం దేవుణ్ణి స్తుతించాలి. మరి మూడోది ఏంటంటే, ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. ఎప్పుడైతే మనం ఇప్పుడు చూడండి, ఆందోళన, వేదన, ఒక అమ్మాయి ఇలాగా ఏడు ముఖం పెట్టుకుని కూర్చుంది, జోకులు చెప్తే ఎలా ఉంటుంది? నవ్వుతుంది. నవ్వదు. వేదన కూడా బాగా చెప్పిన వాళ్ళు ఉంటే నవ్వుతారు. మీలాంటి ఏడు ముఖాలు జోకులు చెప్తే ఎవడు నవ్వుతారు? ఇంకా ఏడుస్తారు.
అవునా కాదు? అవును. చాలా మంది బాధతో, వేదనతో, టెన్షన్తో ఉన్న సినిమాలో కూర్చుంటారు. ఎందుకంటే అక్కడ పోయినా ఈ కొంతసేపు అయినా ఈ బాధలు మర్చిపోతారు. తాగుబోతే ఎందుకు తాగుతాడు? కొంతసేపు అయినా పిల్లలకు దూరంగా ఉండొచ్చు, హాయిగా పడుకోవచ్చు. సో ఈ రకంగా చాలా ఉంటాయి. సో కొన్ని జోకులు చూడండి, ఇక్కడ చాలా మంది వచ్చి కూర్చుంటారు, వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా నవ్వు వస్తుంది, అవన్నీ మర్చిపోతారు. సో అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే మనం దేవుడిని స్తుతిస్తామో వి చేంజ్ అట్మాస్ఫియర్. మనం ఉన్న పరిస్థితిని మార్చేస్తాం. లేకపోతే ఏ ఇంట్లో ఉన్నామో అదే పరిస్థితి మనకు ఉంటుంది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మరి అదే విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే దేవుని యొక్క వాగ్దానాలను గొప్పగా చేస్తూ ఉంటాం. ఎత్తి పట్టుకొని దాన్ని గొప్పగా మనం మాట్లాడతాం. మరి నాలుగోది ఏంటంటే మనము దేవుని యొక్క ప్రేమలో నడుస్తాం, వ్యక్తుల యొక్క ప్రేమలో మనం నడవం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద సో లార్డ్. ఎప్పుడైతే చూడండి మనం ఒక ప్రేమకు పూర్వకమైన వ్యక్తి మనకు తోడుగా ఉంటే మనకు ఆ భయం అంటూ ఉండదు. సో అదేవిధంగా దేవుని ప్రేమలో మనం నడిస్తే ఆ భయాన్ని మనము దూరం చేస్తూ ఉంటాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మరి చివరిగా ఫియర్ ఈజ్ ఎ థీఫ్. భయం అన్నది ఒక సాతాన్, ఒక దొంగ. వాడేమొస్తాడు? దోచుకోవడానికి. ఫేత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిసీవింగ్. భయం అనేది దోచుకొని పోతే విశ్వాసం అనేది తిరిగి మనం అన్నిటినీ పొందుకునే ఆయుధం. సో ఇందులో ఏది కావాలి? మనం ఎన్నుకోవాలి. సో రిజెక్ట్ ఫియర్ అండ్ యూ విల్ సీ బ్లెస్సింగ్స్ ఫ్లో ఇన్ టు యువర్ లైఫ్. ఈ రోజు నుంచి ఆ యొక్క బలహీనమైన, ఆ బాధ పెట్టే ఆ యొక్క సైతాన్ శక్తి, ఆ యొక్క ఫియర్ని, ఆ భయాన్ని మనం తొలగిస్తే దేవుని యొక్క దీవెనలు వరదల వలె మన గృహంలో పొర్లి పొంగుతాయి. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఆమేన్.